பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஸ்ரீ சங்கர சரிதம். பிரமத கண்டனத்திற்காக அல்ல, ஸ்வயமத கண்டனம் கூடாது என்றே. அந்த மதங்களை நான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ண வரவே இல்லை. எந்த மதத்தையுமே சும்மாவுக்காக கிரிட்டிசைஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை. ஒவ்வொரு மதத்திலும் பல காலமாக ஒவ்வொரு ஜனக்கூட்டம் இருந்து வந்திருக்கிறது என்றால் அந்த மதங்களில் அவர்கள் ஒரு நிறைவை கண்டுதானே அப்படி இருந்திருக்க வேண்டும். எந்த மதமானாலும் சுயநலமாக போகப்படாது. ஆசைகளை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும், அன்பாக இருக்கணும், சத்தியமாக நடக்கணும் என்று சொல்லி இந்த உடம்பு அனுபவிக்கும் உலக இன்பங்களுக்கு மேலாக ஒன்றை காட்டிக் கொடுக்கத்தானே செய்கின்றன. சீலமும் பிரேமையும் தியாகமும் தங்கள் கொள்கைக்கும் அனுஷ்டானத்துக்கும் உரிய ஒரு சொந்த அனுபவமும் பெற்ற மகான்களாக எல்லா மதங்களிலும் தான் பலர் வந்திருக்கிறார்கள். தத்துவ சோதனமும் தீர்க்கமாக பண்ணிக்கொண்டு போகும் அறிவாளிகளான பிலாசபர்களும் பௌத்தம், மீமாம்சை, நியாயம், சாங்கியம் போன்ற மதங்களில் இருந்திருக்கிறார்கள். பௌத்தரான நாகார்ஜுனர் புஸ்தகங்களில் எனக்கே ஒரு ஈடுபாடு உண்டு. ஆனால் எந்த மதமும் தப்பில்லை என்னும் போது நம்முடைய மதத்தை மட்டும் அப்படி தப்பானது என்று சொல்லலாமா என்பதுதான் கேள்வி. நம்முடையது என்ற ஸ்வய அபிமானத்தில் ஃபேடாக, அபிமான வெறியாக போகாமல் நிஷ்பட்சபாதமாக பார்த்தாலே இப்போது நான் காட்டின மாதிரி எந்த மதத்தையும் விட இதில்தான் தலைமுறை தத்துவமாக அதிக மகான்கள், அதாவது இந்த மதானுஷ்டானத்தால் சுவானுபாதி பெற்ற பெரியவர்கள் தோன்றியிருக்கிறார்கள். எந்த மதத்தை விடவும் வெகு நீண்ட காலமாக இது ஒன்றுதான் ஒப்பற்ற ஒரு நாகரீக சமுதாயத்தை ஜீவசக்தியுடன் காப்பாற்றி வந்திருக்கிறது என்று தெரிகிறது. எல்லாருக்கும் ஒரே ஏற்பாடாக பண்ணி வைக்காமல் பலதரப்பட்டவர்களுக்கும் அவரவருக்கு ஏற்ற காரியம், ஆச்சாரம், அதாவது வாழ்க்கை ஒழுக்கம், அவரவருக்கு பிடித்த இஷ்டமூர்த்தி என்று இடம் கொடுத்துள்ள நம்முடைய மதத்திலேதான் சகல லெவல்களிலும் அதற்கான உயர்ந்த அனுபவங்களை பெற்று ஒரு லெவலிலிருந்து சௌக்கியமாக அடுத்த லெவலுக்கு போய் கடைசியில் பரமாத்மாவே ஜீவாத்மா என்று ஆகிவிடும் பரம சத்திய நிலை வரையில் ஜீவனுக்கு சீராக வழியமைத்து கொடுத்திருக்கிறது என்பதை எப்படி சொல்லாமல் இருப்பது? சாதாரணமான லௌகீக அனுபவங்களுக்கு மேலே எதையோ ஒன்றை எல்லா மதங்களும் அடைவிக்கின்றன என்று அவற்றை கொண்டாட வேண்டுமென்றால் அவை அடைவிக்கிறவற்றுக்கும் மேலே உத்தமோத்தமமான ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் என்ற முடிவான நிறைவை நம் மதம்தான் அடைவிக்கிறது என்பதற்காக இதையும் அவற்றுக்கு மேலே கொண்டாடுவது சரிதானே? இப்படி இதன் தனி விசேஷங்கள் இருக்கிற போது இதன் பெரிய நிறைவான பரம தாத்பரியத்தையோ அதற்கு போகிற வழியில் உள்ள இடைநிலையில் அவ்வப்போது ஒரு நிறைவை தரும் சம்பிரதாயங்களையோ புரிந்து கொள்ளாமல் மற்ற மதங்கள் இதை கண்டிக்கும் போது எல்லா மதமும் உசத்திதான், ஆனால் எல்லாவற்றிலும் உசந்த நம் மதம் மட்டும்
அவை எல்லாவற்றின் கண்டனத்தையும் வாங்கி கட்டிக்கொண்டிருக்க வேண்டியதுதான் என்று சும்மா இருக்கலாமா? ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்திற்குமே வித்தியாசமில்லை என்று முடிக்கிற மதத்தில் இத்தனை வர்ணாசிரம வித்தியாசம் இருக்கிறது என்றால் அதற்கு என்ன காரணம் என்று நன்றாக அலசி ஆராய்ந்து பார்க்காமல் வித்தியாசம் பண்ணும் மதம் என்று மற்றவர்கள் கண்டிக்கும் போது நாம் உண்மையை அலசி புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கும் எடுத்துச் சொல்லாமல் சும்மா இருந்து விடுவதா? புத்தர் பெரியவர், ஜீனர் பெரியவர். ஆனால் அவர்களும் எதிலும் நல்லதிருக்கிறது, நாம் பாட்டுக்கு சமரசமாக இருந்துவிட்டு போவோம், வைதிக மதத்தை நாம் ஏன் கண்டனம் செய்ய வேண்டும் என்று இருந்து விடவில்லையொல்லியோ? அப்படியானால் அவர்கள் இதை கிரிட்டிசைஸ் செய்தது சரியில்லை என்று நமக்கு நன்றாக காரணம் தெரியும் போது நாமும் அவர்களுடைய கிரிட்டிசிசத்தை கிரிட்டிசைஸ் செய்து சத்தியத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு நம்மாலான முயற்சி பண்ணுவது சரிதானே? சரியான ஆதிமத சித்தாந்தம் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிற வெளி தேசங்களில் அந்த தேசத்து ஜனங்களின் பக்வஸ்திதி, கலாச்சாரம் முதலியவற்றுக்கு ஏற்றனவாக ஒருவித உள்நிறைவை கொடுக்க உபகாரம் செய்வதாக பௌத்தம், கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம் முதலியன அங்கே இருக்கின்றன. அப்படியே இருக்கட்டும், அதை நாம் ஆட்சேபிக்கவே வேண்டாம். ஆனால் எல்லா நிலைகளில் உள்ளவர்களுக்கும் ஏற்றபடி வழிபோட்டு கொடுத்து உச்சியான நிறைவு வரையில் அழைத்து கொண்டு போகும் ஒரு மதம் நமக்கு இருக்கிற போது, இங்கே அந்த மதங்கள் இடம் பிடிக்க வரும்போதும் நாம் ஒன்றும் ஆட்சேபிக்க கூடாது என்றால் எப்படி? ஆச்சாரியாள் கதை கேட்க உட்கார்ந்திருக்கிறோம். அவரை பெரியவர் என்று லோகம் பூரா கொண்டாடுகிறது. அவர் சொன்னவற்றில் அபிப்பிராய பேதம் உள்ளவர்கள் கூட அவர் மகா புத்திமான் என்றும் ஜனங்களுக்கு தாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு மிஷன் இருக்கிறது என்ற டெடிகேஷனோடு ராப்பகல் பாடுபட்ட தியாகி என்றும் இன்னும் இப்படி பல தினசாகவும் போற்றுகிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர் முக்கியமாக பண்ணியது என்ன? அவர் காலத்தில் இங்கே இருந்த மற்ற மதங்களை எல்லாம் கண்டனம் பண்ணி வைதிகமான சனாதன தர்மத்தை மறுபடி ஜீவனோடு பிரகாசிக்க செய்ததுதானே. அதற்காகத்தானே அந்த அவதாரம் ஏற்பட்டதே. அப்படி இருக்கும்போது எந்த மதத்தையும் எதுவும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாமல் ஆச்சாரியாளை பற்றி உபன்யாசம் செய்வதென்றால் எப்படி? சரியான காரணம் காட்டி கிரிட்டிசைஸ் செய்கிறதில் தப்பே இல்லை. விதண்டாவாதமாக பண்ணினால்தான் தப்பு. நியாயமான காரணங்கள், பாயிண்ட்டுகள் தோன்றும் போது நாமும் மற்றவர்களை கிரிட்டிசைஸ் செய்ய வேண்டியதுதான். அதே மாதிரி அவர்களும் நம்மை செய்ய வேண்டியதுதான். கண்டனம் செய்வதில் தப்பு இரண்டு விதத்தில் தான் இருக்கிறது. ஒன்று, சரியாக காரணம் காட்டாமல் விதண்டை பண்ணுவது. இன்னொன்று, நம் மனசில் துவேஷத்தோடு கிரிட்டிசைஸ் பண்ண போவது. மாற்று அபிப்பிராயம் உள்ளவர்களிடமும் துவேஷம் என்பதே இல்லாமல் பிரேமையோடு அபிப்பிராயங்களை மட்டும் கிரிட்டிசைஸ் செய்ய வேண்டும். அவர்கள் புத்திக்கு அப்படி தோன்றுகிறது. நமக்கு தோன்றுவதை அவர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்வோம், அவர்களுக்கு தோன்றுவதையும் கேட்டுக்கொள்வோம். இரண்டு பேரும் இரண்டையும் அலசி ஆலோசித்து பார்ப்போம் என்ற மனோபாவத்தோடு நடக்க வேண்டும். இந்த பிரேமையில்தான் சமரசம் இருக்க வேண்டுமே தவிர கொள்கையில் இல்லை. கொள்கையில் அப்படி சமரசம் என்று சும்மா இருந்தால் மற்றவர்கள் நம் தலையில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு நம்மை ஏமாந்த சோணகிரிகளாக்குவதில் தான் முடியும். மனசில் அன்போடு நமக்கு சத்தியமாக தெரியும் கொள்கைகளுக்காக போராட வேண்டும் என்பதே முறை. சகல சித்தாந்தங்களும் உள்ளடங்கியதாக உள்ள வேத தர்மத்தை ஆட்சேபித்து அல்லது அதில் ஒரு அம்சத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அதுவே பூர்ண தர்மம் என்று சாதித்து அறிவும் ஒழுக்கமும் வாய்ந்த சிலரும் கலியிலே சித்தாந்தங்களை பரப்பினார்கள் என்பதை நம்முடைய சாஸ்திர புராணங்களில் கலிபுருஷன் பண்ணின கிருத்திரிமமாகத்தான் சொல்லி இருக்கிறது. இது நல்லதற்கில்லாததே நல்லதாக வேஷம் போட்டு கொண்டு வந்து ஜனங்களை மயக்கி அவர்கள் வேத விருத்தமான
வேதத்துக்கு முரணான அம்சங்களையும் அனுஷ்டானங்களையும் கொள்கைகளையும் வாழ்முறைகளையும் பின்பற்ற பண்ணியதுதான் என்று சொல்லியிருக்கிறது. புத்தர், ஜீனர் போன்றவர்களை ஜனங்கள் நல்ல வழிக்கு போகப்படாது என்று தடுப்பதற்காகவே மனசறிந்து மாற்று வழி போட்டுக் கொடுத்தவர்கள் என்று சொல்வது கஷ்டமாயிருந்தால் அப்படி சொல்ல வேண்டாம். அவர்களை பொறுத்தமட்டில், அவர்களை போன்ற நிலைக்கு போனவர்களை பொறுத்தமட்டில் அவர்கள் சொன்னவற்றை நல்லதற்கு இல்லாதவை என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஒரே அகிம்சை, அன்பு, ஒழுக்கம் என்று இருந்து கொண்டு அவர்களைப் போல சரீரம் போனாலும் போகட்டும், லட்சிய சித்தி அடையாமல் எழுந்திருப்பதில்லை என்று புலனை அடக்கி அப்படியே ஒரு தபசில் உட்கார்ந்து விடக்கூடியவர்களுக்கு வேதமும் வைதீக அனுஷ்டானங்களும் நிஜமாகவே தேவையில்லைதான். இப்படி அந்த வேதமே சொல்லி இருக்கிறது. ஞானியாய் போனவனுக்கு அப்பா அப்பா இல்லை, அம்மா அம்மா இல்லை, லோகம் லோகம் இல்லை, தேவர்கள் தேவர் இல்லை, வேதமும் வேதம் இல்லை என்று இப்படி ஸ்ருதி சிரசாக இருக்கப்பட்ட ஒரு உபனிஷத்திலேயே இருக்கிறது பிருகதாரண்யகம். ஆனால் இப்படிப்பட்ட உபனிஷத்துக்களிலேயே தத்துவமசி என்கிற தலை சிறந்த ஞான லட்சியத்தை சொல்லுகிற சாந்தோக்கியத்தில் உதிக்கிற இடத்தில் எவன் இம்மைக்கு திரும்பி வராத ஸ்தானத்தை அடைகிறான் என்று சொல்லும்போது அவன் விதிப்படி வேத அத்தியன அனுஷ்டானங்களை செய்து குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தி இந்திரியங்களை சலனமில்லாமல் நிலைநிறுத்தி வேத கர்மாக்களில் வருவதை தவிர மற்ற எல்லா இடத்திலும் அகிம்சையை கடைபிடித்து தான் அந்த உத்தமஸ்தானத்தை அடைய தகுதி பெறுகிறான் என்று சொல்லி இருக்கிறது. அதாவது ஒரு புத்தருக்கோ ஜீனருக்கோ மற்ற ஞானிகளுக்கோ ஏற்பட்ட தர்மங்களை சகலருக்கும் நம் மதம் வைத்து விடவில்லை. அப்படி ஒருவன் முடிவிலே ஞானியாய் போவதற்காகவே அவனுக்கு அடியிலிருந்து வெவ்வேறு தர்மங்களை ஸ்டேஜாக மாற்றிக் கொடுத்து கொண்டு போவதில்தான் நம் தர்மத்தின் பெருமையே இருக்கிறது. இதிலே இன்னும் பெருமை, அடிநிலையிலே இருக்கிறவனையும் அணைத்து போக வேண்டும், அவரவர் இருக்கும் இடத்திலிருந்து கையை பிடித்து அழைத்து போக வேண்டும் என்பதற்காக ஞானியும் கூட அந்த அடிநிலைக்காரன் மாதிரியே செய்து காட்ட வேண்டும் என்று நம் மதத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. குறிப்பாக கீதையில் பகவான் இதை ரொம்பவும் வற்புறுத்தி இருக்கிறார். தெய்வத்தின் குரல் 3ஆம் பகுதியில் ஆச்சாரம் என்ற உரையில் கீதையின் கட்டளை, தலைவர் கடமை, கீதை உபதேசம், அறிந்தவனும் அறியாதாரும் ஆகிய பிரிவுகளையும் பார்க்க, நடைமுறைக்கு ஏற்றதாகவும் மனோதத்துவ ரீதியில் பொருத்தமுடையதாகவும் இப்படி நம் மதத்தில் ஞானியை கூட சாமானிய ஜனங்களுக்கு வழிகாட்டியாக அவர்களுடைய தர்மத்தை செய்து காட்ட வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்க, இதற்கு நேர்மாறாக சாமானிய ஜனங்களுக்கும் ஞானியின் தர்மத்தையே வைப்பது என்று ஒருத்தர் சித்தாந்தம் செய்தால் அவர் தனி வாழ்க்கையில் எத்தனை பெரியவராயிருந்தாலும் அந்த சித்தாந்தத்தால் மக்களின் ஆத்மக்ஷேமம் குளிர்படியாக போகிறதே என்பதை உத்தேசித்து அதை நிராகரணம் செய்யத்தானே, நிராகரிக்கத்தானே வேண்டியிருக்கிறது. இதற்காகத்தான் நம்முடைய ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதாளின் அவதாரமானதால் அவரும் அவருக்கு முன்னேயும் பின்னேயும் வந்த வேதாந்த சம்பிரதாய பெரியவர்களும் ஏனைய சித்தாந்தங்களில் எடுத்துக்காட்டியிருக்கும் தோஷங்களை சொல்லாமல் விட முடியவில்லை. முன்னேயே சொன்ன மாதிரி தோஷம் தெரிகிற இடத்தில் அதை சொல்வதில் தப்பில்லை, சொல்லத்தான் வேண்டும். ஆனால் தோஷத்தை சொன்னாலும் துவேஷம் இருக்கப்படாது என்பதுதான் முக்கியம். அந்த மதங்களை கண்டிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல, அந்த மதங்கள் நம் மதத்தை கண்டிப்பது சரியல்ல என்று எடுத்துக்காட்டி நம்முடைய தாய் மதத்தை உள்ளபடி புரிய வைப்பதற்காகவே இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. வேத தர்மத்திற்கு முரண்பாடான மதஸ்தாபகர்கள், சித்தாந்த பிரவர்த்தகர்கள் என்று சில பேரை மட்டும் கலியுகத்தின் போக்குக்கு
காரணமாக சொல்லி விட்டு விடுவதற்கில்லை. ஒரு முள்ளு மரம் முளைக்கிறதென்றால் அதற்கு விதை இருக்கணும் என்பது போலவே அந்த விதை முளைத்து வளரத்தக்கதாக பூமியும் இருந்தால்தானே முடியும். மதஸ்தாபகர்களும் பிரச்சாரகர்களும் என்னதான் சித்தாந்த விதைகளை ஊன்றினாலும் ஜனசமூகத்தின் மனநிலை என்கிற பூமி அவற்றை பூசாரம் ஊட்டி போஷித்தால்தானே அவை அந்த சமூகத்தில் தழைத்து வளர முடியும். இப்படி வேத தர்மத்துக்கு விரோதமான போக்குகளிலேயே அப்போது ஜெனரலாக ஜனங்களுக்கு ருசி ஏற்பட்டு அதனாலேயே அவைதிக மதங்களை நன்றாக பரவும்படி செய்வதாக ஆயிற்று. அசுர ராட்சசர்கள் ஜனங்களின் புத்தியிலேயே பிரவேசித்ததாக சொன்னது இதைத்தான். கலிபுருஷன் ரொம்ப சாமர்த்தியமாக இந்த மதங்களும் தார்மீகமான வழிகளை சொல்கிற மாதிரியும் அதை உபதேசிக்கிறவர்கள் பின்பற்றுகிறவர்கள் ஆகிய 2 பேரும் தர்மமாகவே போகிற மாதிரியும் ஷோ பண்ணியிருந்தான். கலி பிறந்த பின்னும் கிருஷ்ண பரமாத்மா வியாசாச்சாரியாள் ஆகியவர்கள் கொடுத்திருந்த பலத்தினால் சுமார் 2500 வருஷம் ரொம்பவும் சீரழிவு ஏற்படாமலே வைதீக தர்மாசரணை நடந்து வந்ததற்கப்புறம் இப்படி இடைக்காலத்தில் அசதி மறதியாக இருந்ததற்கும் சேர்த்து வைத்து கலிபுருஷன் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை ஒரே முரட்டுத்தனமாக காட்ட ஆரம்பித்தான். ரொம்ப நேரம் தூங்கி போய்விட்டால் ஐயோ இப்படி தூங்கி போய்விட்டோமே, காரியத்தை பண்ணியாகணுமே என்று ஒரே தடால் புடால் என்று ஆரம்பிக்கிற மாதிரி கைவரிசையை காட்ட ஆரம்பித்தான். இன்னொரு உதாரணம் சொல்லணுமானால் அடைத்து வைத்த சோடா பாட்டிலை உடைத்த மாதிரி ஆயிற்று. அந்த வேகத்தில் 72 மதங்கள் சனாதன தர்மத்திற்கு மாறாக தோன்றின என்று புஸ்தகங்களில் போட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப உத்தண்டமாக கிளம்பிற்று என்றும் போட்டிருக்கிறது. அசந்தர்ப்பமானவை எல்லாமே தடபுடலாகத்தான் கிளம்பும். வாஸ்தவத்திலேயே ஹிதமாகவும் சத்தியமாகவும் இருப்பவை சாத்விகமாக சாந்தமாகத்தான் தோன்றி செயலுக்கு வரும். அப்படி இல்லாதவை அதம்பிக்கொண்டு அடாவிடியாகத்தான் ஆரம்பிக்கும். கலி அதர்மயுகம் என்று நிரூபித்து காட்டுகிற மாதிரி அப்போது இப்படி 72 மதங்கள் தோன்றின என்று புஸ்தகங்களில் இருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். சிந்தாகுலையில்லொடு செல்வமனும் விந்தாடது என்று விடப் பெறுவேன். மந்தாகினி தந்தவரோதயனே கந்தா முருகா கருணாகரன். கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி ஒரு பொதுவான அர்த்தத்தை பார்க்கும்போது சம்சார வாழ்க்கை அப்படிங்கிற பெரிய காடு, இந்த காட்டுல கொண்டு போய் தள்ளி விட்டுருக்க. செல்வம் அதெல்லாம் அப்பப்ப வருது, மனை வீடு செல்வம் எல்லாமே இருக்கு. ஆனா எல்லாம் என்ன பிடிச்சுன்னு விட மாட்டேங்குது. அந்த கட்டத்துல எப்படி வெளியில வருதுன்னு தெரியல. அந்த வாரம் அர்த்தம் சொல்றார். தாய்மானவருக்கு கிட்ட வரும்போது நான் வெளியாலாம் நிறைய சொல்லிருக்கேன். நீங்கெல்லாம் வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கல, பிள்ளை குட்டிகளை பத்தி இந்த சம்சார வாழ்க்கையில வாழ்ந்து பணத்தை சேர்க்கணும் சேர்த்து திடீர்னு எல்லாத்தையும் ஒரு நாள் விட்டுட்டு ஓடி போயிண்டு யார் அனுப்பா பாடுபட்டு பணத்தை தேடி புதைத்து வைத்த கேடுகட்ட மாநிலைய கேளுங்க. கூடிவிட்டு ஆவிதான் போயிருக்குன்னு ஆரே அனுபவிப்பார் பாதிகால் அந்த பணம். அவையார் சொன்ன மாதிரி பணத்தை சேர்க்கறதுலயே இது பண்ணி சந்தோஷமா அனுபவிக்கணும். ஒரு இல்லாத சந்தோஷம் நினைச்சிருந்து அதுலயே எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணி உட்காந்துக்கல. ஒரு நாள் ஆவிப்படுத்த சேர்த்து வச்ச பணத்தெல்லாம் யாரா இருக்குன்னு போறாங்க. இந்த படிச்சதை கூட சாடுறார் தாய்மானவர். கற்றதும் கேட்டதும் தானே ஏதுக்காக கபடம் என்று உருட்டுவதற்கோ கல்லால் எம்மான் குற்றமர கை காட்டும் கருத்தை கொண்டு
குணம் குறியற்று இன்ப நிஷ்டை கூட அன்றோ கற்றதும் கேட்டது. ஸ்ருதி ஸ்மிருதி எல்லாம் சொல்ற மாதிரி அதான் கற்றது கேட்டது. கற்றது வந்து வேதங்களை படிச்சது, உபனிஷங்கள்லாம் படிச்சது. கேட்டதுன்னு சிரவணம் பண்ணது ஸ்ருதி. இந்த ஸ்ருதி ஸ்மிருதி ஸ்மிருதினா நினைச்சு நினைச்சு அதை பாடம் பண்ணது. இதெல்லாம் எதுக்கா பண்ணேன்? இத்தனையும் கத்துல அத்தியானம் பண்ணேன், படிச்சேன், சாஸ்திரம் வாசேன், உபனிஷத் வாசேன், என்னென்னலாம் பண்ண. இதெல்லாம் எதுக்கு? கபடம் என்று உருட்டுவதற்கு ஒன்று. இந்த மாலையை வச்சுன்னு உருட்டு 4 பேர் தேட்டம் சார் கபட சன்னியாசிப்பாரு, ஊரே ஏமாத்திருந்த காம்பாரு அப்படின்னு சொல்றதுக்காகவா? அப்படின்னா ஆயிடுத்து. படிச்சு படிப்புலாம் அர்த்தமே இல்லாத பேருத்த 4 பேர் எள்ளி நகையாடுற மாதிரி ஏளனம் பண்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இதான் எதுக்கு? அதை விட்டுட்டு நான் என்ன புச்சாத்தனமா பண்ணிருக்கணும்னா, கல்லால் எம்மான் குற்றமர கை காட்டும் கருத்தை கொண்டு. கல் ஆள்ன கல் ஆள் ஆலமரம், அது கல் ஆலமரம், கல்லால் ஆன ஆலமரமா? கல் ஆலமரம். கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஆலமரம். ஏன்னா தட்சிணாமூர்த்தி அங்கதான் இந்த சித்திரம் கடத்தரோ மூலே விருத்த சிஷ்யா குரு யுவா குருவஸ்து மௌனம் வியாக்கியானம் சிஷ்யா சின்ன சம்சயான்னு சொன்னாலே ஆலமரத்தின் சின்முதிரை காமிச்சுன்னு உட்கார்ந்துருக்காராம். குரு வந்து ரொம்ப இளமையா உட்கார்ந்துருக்காராம், சிஷ்யா எல்லாம் ரொம்ப வயசானவரா இருக்கான். என்ன ஆச்சரியம்! ஆலமரத்தடியில் இப்படி ஒரு காட்சியை நான் பாக்குறேன்னு. ஆனா அந்த குரு ஒண்ணுமே பேசலையா, ஒரு வார்த்தை கூட பேசாத மௌனமா அந்த சின்முதிரை காமிச்சுட்டு இருக்காராம். இந்த ஜீவாத்மா பரவாத்மா ஐக்கியமாட்டினா மும்மரங்களும் போடும், நீ விட்டு நீ நானும் ஒண்ணுன்ற நிலைக்கு நீ வந்துடுவேன்னு காமிக்கிற மாதிரி சனகாதி நான் முனிவர் காமிக்கிறதா கதை சொல்றா. அப்ப மௌனமா இருக்க அந்த ரிஷிகளுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு போயிட்டான். எல்லாமே ஒண்ணுமே பேசுறாங்க, புரிஞ்சு போயிட்டான். ஒருத்தர் தான் மகாபெரிவாளை பார்க்கறதுக்கு போனாராம். போயிட்டு போய் பேசணும் அப்படின்னு போயிட்டான். அன்னைக்கு பெரியவா மௌனம். எல்லாரும் சொன்னா இன்னைக்கு பார்த்து நீங்க வந்திருக்கீங்க, இன்னைக்கு மகாபெரிவா காஷ்ட மௌனம். காஷ்ட மௌனம்னா விரல் என்ன கூட அசைக்க மாட்டான், அப்படி உட்கார்ந்துருப்பான். கை ஆட்டுறது கூட கிடையாது. அப்படி போயிட்டார். போயிட்டு ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து இருந்தாராம். சரி ஆரம்பி அவர் அசைக்க சலான மேலாதான். இந்த 1 மணி நேரம் ஆனோடனே போயிட்டு வரேன் நமஸ்காரம் பண்ணி எழுந்தான். அப்ப இன்னொரு நாளைக்கு வரையறான். இல்ல வந்த காரியம் முடிஞ்சு போயிடுச்சுனாராம். என்ன நான் என்ன நினைச்சுன்னு வந்தோம் அது எனக்கே ஆன்சர் கிடைச்சு போயிடுச்சுனாராம். நான் மனசுல நினைச்சுன்னு வந்தேன், இதுவா அதுவான்னு தெளிவில்லாத இருந்தது. அவ முன்னாடி உட்காந்து ஒரு அவளே பார்த்துட்டு இருந்த தியானம். இந்த தியானம்னா கண்ணை மூடிட்டு இருந்தா தான் தியானம். இது ஒரு தப்பான ஒரு இருக்கு. தியானம் பண்றதுன்னா ஒன்னையே திருப்பி திருப்பி நினைக்கிறது தான் தியானம். மனசுக்குள்ள போட்டு அதே நினைச்சிருந்தா அதுவாக ஆயிடுறது தான் தியானம்ங்கிறது. கண்ணை மூடிட்டு இருந்தாதான் தியானம். சில பேர் கண்ணை மூண்டா எழுநூலாம் பயமான நிகழ்ச்சி காட்சிகள் தான் வரும். கொஞ்ச நேரம் 2 நிமிஷம் உட்காந்துக்கலாம், 3 நிமிஷம் சார் வேண்டாம் போறோம் எனக்கு பயமா இருக்குமா. ஆனா அது இல்ல, கற்றும் தெரியாராம், படிச்சும் பிரயோஜனம் இல்லையா. காடே தெரியா கண்மூடி நெடும் கனவானத்தை கற்றும் தெரியாரு. அங்க போய் ஒரு தபசு பண்ணி கண்ண மூடி தியானம் பண்ணி அப்பவும் தெரியாராம். அந்த அம்பாள் அவ தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னாக்க அதுக்கு ஒரு இருக்கணும், ஒரு பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் இருக்கணும்னு சொல்லி அப்படி இருந்தாதான் தெரியும், இல்லன்னு தெரியவே தெரியாது. அப்ப சாஸ்திரம் படிச்சாலும் தெரியாது, இதை பண்ணாலும் தெரியாது, என்ன பண்ணா தெரியும்? அதை மனசுக்குள்ளதை போட்டு அதையே சிந்தனை பண்ணி கண்ணை மூடின்னு பண்ணல, கண்ணை தன்னின்றே கூட பார்க்கலாம். சில பேர் கோவிலுக்கு போனா கூட சுவாமிக்கு தீபாவளி கண்ணை மூடிட்டு எதுக்காக போடுறது? அந்த அலங்காரம் பார்க்கறதுக்கும் அந்த அபிஷேகாதிகளை பார்க்கறதுக்கும் ரசிக்கிறதுக்கும். அங்க போயிட்டு கண்ணை மூட்டு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னா அங்க போய் நல்லா அழகா பார்த்து ரசிச்சு அந்த ரூபத்தை மனசுக்குள்ள போட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தப்பறம் அந்த ரூபத்தை தியானம் பண்றது நல்லது. அது இல்லாத சில பேர் வெறுமை படிச்சுட்டு சாஸ்திரம் படிச்சேன், அது படிச்சேன், இது படிச்சேன், யோகம் பண்ணேன், தியானம் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு இதோ உருட்டிட்டு இருக்காராம், மணிகளா உருட்டிட்டு இருக்காராம். அவளை மக்கள் எல்லாம் கபடர்கள்னு சொல்லலாம். இப்படி ஒரு கெட்ட பேர் வாங்கறதுக்கா அதை விட்டுட்டு அந்த ஆலமரத்துங்கிட்ட உட்காந்துக்கான எம்பெருமான் அவன் எப்படி தத்துவ உபதேசம் பண்ணானோ அதை குற்றமறை கை காட்டும் கருத்தான். குற்றமே இல்லாத கொஞ்சம் கூட கரவில்லாத தப்பே சொல்ல முடியாத கையை காட்டுறான். எப்படி கை காட்டுறான்? வலது கையில அந்த சின்முத்திரை கட்டவரையும் அந்த இண்டெக்ஸ் பிங்கரையும் சேர்த்து வச்சிருக்கேன். அதுக்கு என்ன சொல்றது? அந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஐக்கியம் தான் சொல்றாரு இல்லையா, தர்ஜனின்னு அந்த விரலுக்கு பேர் நினைக்கிறேன். நாம அதுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்? மிரட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்றோமா அந்த விரல? கட்டவரையும் மிச்சம் 3 பேரையும் மிரட்டி இந்த ஒரு விரல மட்டும் நீட்டு டாய் அப்படிங்கிற போல ஜாகிரதை தொலைச்சு விடுவாங்க. அதுக்கு தர்ஜனின்னு விரலுக்கு வர மிரட்டுறதுன்னு தரான். இவர் அந்த விரலை கொண்டு கட்டவரோட சேர்த்து இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஐக்கியத்தை காமிச்சு இந்த 3 மதங்கள் விலகணும் அப்படின்னு அந்த 3 விரலையும் கட்ட அடுத்த நடுவிரல இருந்து பௌத்த விரல இருந்து சின்ன கனிஷ்ட விரல் வரை எல்லாத்தையும் நீட்டு அப்படி தத்துவத்தை காமிக்கிறாராம். இப்படி குற்றமில்லாத ஒரு நல்ல கருத்தை கொண்டு
குணம் குறி அற்றுன. இதுல எந்த விதமான குணம் இல்ல. அவகுணம், துர்குணம், நல்ல குணம் எல்லாம் போயிடுது. எந்த விதமான குறியும் எண்ணமும் இல்ல, குறிப்பு இல்ல, எதுவும் இல்லை. என்ன சொன்னா நீ ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஐக்கியம் ஆயிடுச்சுன்னா அவ அதுக்கு மேல ஒண்ணும் இல்லைன்னு காமிக்கிற தத்துவம். இந்த நிஷ்டை இன்னைக்கு எனக்கு கிடைக்கும், இது கூட என்று இந்த நிஷ்டைங்கிறது தியானம். தியானத்திலிருந்து வரக்கூடிய பலன். இந்த யோகம் எனக்கு எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாயுமானவர் சொல்றார். இப்படி ஒண்ணு கிடைச்சிருச்சுன்னா அதை விட வசதியான ஒண்ணுமே இல்லை. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. இது கிடைக்கணும்க்கா எல்லாரும் பாடுபடுறா. இது படணும்னா என்ன பண்ணணும்னாக்கா இந்த ஒரு நிலை வந்துடுச்சுன்னு சொன்னா அந்த தியான நிலை, மௌன நிலை. அந்த தியானம் பண்ணா மௌனம் வந்துடும். அந்த மௌன நிலைக்கு போயிட்டானா எல்லாமே ஒடுங்கி போயிடும். உலக ஒரு சிந்தனையே நமக்கு இருக்காது. சுத்தி வர நடக்கிறது எதுவுமே தெரியாதுன்னா அப்ப ஒடுங்கி நிலை பெற்ற உத்தமர் உள்ளம் நடுங்குவதில்லை நமனும் அங்கில்லைன்னு இப்படி எல்லாம் ஒடுங்கி பஞ்சேந்திரியங்களும் ஒடுங்கி அந்த ஈஸ்வர தியானத்திலேயே நிலை பெற்று நல்ல உத்தமமான குணம். அதுல கல்மஷமே கிடையாது, நல்லது போலாது எதுவுமே கிடையாது. தூய்மையான ஒரு ஸ்படிகம் மாதிரி இருக்கு. இந்த ஸ்படிகத்தை ஏதாவது ஒண்ணு போட்டா தானே ஆவரணம் வருது. எதுவுமே இல்ல, தனியா சுத்தமா இருக்கு. சுத்த ஸ்படிக சங்காசம் அப்படி நின்று இருக்கு. அப்படி ஸ்படிகம் மாதிரி இந்த மனசு ஆன உடனே அப்ப உள்ளம் நடுங்குவதில்லைன்னு இதே திருமூலர் சொல்றாரு. உள்ளம் நடுங்குவதில்லை. அந்த மனசு இருக்கு, அது நடுக்கம் அடையிறதே இல்ல. மனசோ புத்தியோ எதுவா இருந்தாலும் அதுக்கு விசாரமும் இல்ல, விசனமும் இல்ல. நமனும் அங்க இல்லை, யமனும் கிடையாது. யமன் வந்தா தானே பயப் பண்ணும். அவன் வந்து நம்ம அழிச்சுன்னு போயிடுவாங்க. யம பயமே இல்லைன்னு விட்டார். நேரம் நமக்கு வைகுண்ட பிராப்தியோ சிவலோக பிராப்தியோ இல்ல, அதுக்கு எல்லாம் இரண்டரை கலந்த நிலையாவது அந்த நிலைக்கு போயிடுவோம். யமனே அங்க வரமாட்டானே, வருவான் தானே பயப்படணும். இடும்பையும் இல்லை, பகலும் இல்லைன்னு. அப்படி எப்படி அந்த ஒரு நல்ல சுத்த ஸ்பட்டிக சங்காசம் கூடிய ஒரு ஆகாசத்துக்கு கடாகாசம் சொல்றோம், குடாகாசம்ங்கிறோம், பராகாசம்ங்கிறோம். அது இங்க உள்ள அந்தராத்மா உள்ளுக்குள்ள அங்கே ஹிருதய ஆகாசம் இதெல்லாம் ஒன்னா போயிடுதுன்னு சொல்லும் போது அங்க எந்த விதமான தொல்லையும் இல்லை, கஷ்டமும் இல்லை. எதைய பத்தி நினைச்சாதானே, வீட்டை பத்தி நினைச்சாதான் நாளைக்கு என்ன பண்றதுன்னு யோசனை பண்ணணும். வேலையை பத்தி நினைச்சா எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு வைக்கணும். குழந்தைகளை பத்தி நினைச்சா வியாதி வைக்க வந்தா என்ன பண்றது. இப்ப எதை உடம்பை பத்தி நினைச்சா அதுக்கு உண்டான சிசுஷைகள் பண்ணணும். எதையுமே நினைக்காத அந்த மோத நிலைக்கு போய் நிஷ்டையில போயிட்டோம்னா இடும்பை இல்லை. இடும்பை கூர் என் வயிறேன்னு சொன்னாரு அவையார் சொல்லும் போது, ஒரு நாள் உணவை ஒழி என்றால் ஒழியா, இருநாளைக்கு எழுந்தால் ஏலா. இந்த உடம்புக்கு அப்படி அதை நினைச்சுட்டாங்க கட்டாம. ஒரு நாள் சாப்பாடு இல்லை, இன்னைக்கு பட்டினி கடான முடிய மாட்டேங்குது. இருநாளைக்கு இங்க நிறைய கிடைக்கிறது, 2 நாளைக்கு சேர்த்து சாப்பிட்டேன், அப்பவும் முடியலையா. ஒரு நாளும் என்னோய் அறியாயினர். என்னுடைய கஷ்டம் கொஞ்சம் கூட புரிய மாட்டேங்கிறது. ஒரு நாள் கூட புரிஞ்சுக்க மாட்டேன். என் நோய் அறியாய் இடும்பை கூறி என் வயிறை தொல்லை தரக்கூடிய என்னோட வயிறே. நான் வயிற்ற பார்த்து சொல்றேன், எனக்கு எவ்வளவு கட்டத்தை கொடுக்குற பத்தியா நீ, உங்களோட தொல்லை எனக்கு தாங்கவே முடியலங்க. அந்த இடும்பைனா தொல்லை நட்டம். இங்க இடும்பைகள் அந்த தியான நிலைக்கு போன நிலைக்கு போயிட்டா இடும்பை இல்லை, கட்டம் இல்லை. அப்படி ஒரு நிச்சயில போயிட்டோம்னா ராவாது பகலாது எல்லாம் ஒண்ணுதானே அவளுக்கு. ஆகா நிஷம்னா இதுலயே நிச்சயம் யோகத்திலே இருக்க வாழ்க்கை ரா பகலே இல்லை அப்படின்னு. கடும் பயம் இல்லைன்னு எதுக்கென்னும் பயப்படுங்கிற அவசியம் இல்லை. யாருக்கும் குடியெல்லாம் நமனை அஞ்சோம்னர். யாருக்குன்னு அடிமை கிடையாது, நான் எவனுக்கும் பயப்பட மாட்டேன். அப்படி எதுக்குமே இல்லைன்னா எப்பேற்பட்ட வாழ்க்கை இல்லை, பற்றி விட்டு வாழ்க்கையினர். இந்த உலக பற்றை, உடம்பு பற்றை, வாழ்க்கையில பற்ற, மக்கள் மனைவி ஆட்சி மேல பற்று, செல்வத்து மேல பற்று, கல்வி மேல பற்று, எல்லா விதமான பற்ற எல்லாத்தையும் பற்றத்தான் பற்றனே பற்று. ஒரே ஒரு பற்று தான் இருக்குமா. பற்றுகளை எல்லாம் விட்டு அந்த பரமாத்மா மேல ஒரு பற்று வரணும். அந்த பற்று வந்துருச்சுன்னா பற்றி விடற்கணும், அதை விடக்கூடாது. எதுக்காக பிடிச்சிக்கிறோம்னா அந்த பகவானை பிடிச்சிருந்தா அந்த பற்றை நல்லா பற்றிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதை விடக்கூடாது. பற்று நமக்கு வீட்டுல கூட சொல்லுவோம், கையில பத்து பற்று ஓட்டி அது பற்றிக்கிறதுனால அதுக்கு பற்றுன்னு பேர். கையில ஒட்டிக்கிறது அப்புறம் காஞ்சி போறது ஒரு வீட்டுக்கு கஷ்டமா இருக்காது. கையை வந்து அலமணுங்கிறோம் இல்லையா, ஹஸ்த பிரச்சாரணம் சொல்ல கையை அலம்பிக்கிறோம். எதுக்குன்னாக்கா அந்த கையில பட்ட அந்த பற்று, அது பற்று நம்ம பற்றி ஒட்டி கொண்டு நம்மள வருது. அது மாதிரி நம்ம பகவானை பற்றி கொள்ள வேண்டும்னா அப்படி பற்றி கொண்டு விட்டோமானால், இந்த உலக பற்றை எல்லாம் விட்டு விட்டோமானால் நமக்கு படும் பயம் இல்லை, இரவு பகல் இல்லை, துன்பம் இல்லை, எந்த விதமான தொல்லையும் கிடையாது. யமன் பயம் நமக்கு கிடையாது. யாரா பார்த்து நடுங்கி சாக வேண்டாம். அந்த உத்தமமான உள்ளம் நமக்கு வந்து சேர்ந்துடும். எப்பன்னா பஞ்சேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், மனசு எல்லாம் ஒடுங்கி அந்த பரத்துல ஐக்கியம் ஆயிட்டோம்னு சொன்னா அது ஒரு அழகான ஒரு நிலைக்கு நம்ம கொண்டு போயிடுவோம். அந்த பகவான் நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்துருவான் அப்படிங்கிறது இந்த பாடல்ல. இதுதான் கேட்கச்ச பகவானை கேட்கிறார் சார். பன்னிரு விழிகளில் பறிவுடன் என்னை நீ பாட்டருள் செய்திட ஒரு விழி இல்லையோ. பன்னிரு விழிகளில் பறிவுடல் என்னை நீ பாட்டருள் செய்திட ஒரு விழி இல்லையோ. உனக்கு 12 கண் இருக்க,
அந்த பரிவோட என்னை பார்த்து அருள் பண்றதுக்கு அதுல ஒண்ணு இல்லையா? ஆதிசங்கர் அது எதற்கான் கேட்கிற ஒரு இடத்துல தன்னை கண் வச்சிருக்க ஒரு கண்ணால ஒரு கடைக்கண் பார்வை என்ன பார்த்தா இந்த கட்டம்லாம் திரும்பி போயிடுங்க, பண்ணக்கூடாது. அந்த உன் திருவடியே குரு துணை என்றுமே நம்பி நான் தொழுகின்றேனே பன்னிரு விழிகளில் பறிவுடல் என்னை நீ பார்த்தருள் செய்திட ஒரு விழி இல்லையோ. உன்னோட திருவிடையே எனக்கு நிரந்தரமான துணை, உற்ற துணை அப்படின்னு நம்பி உன்னை நான் பணிந்து கொண்டிருக்கிறேன்னு எனக்கு அருள் பண்றதுக்கு பரிவோட ஒரு கருணை மழை பொழியறதுக்கு ஒரு கண்ணு இல்லையா? மின்னலாம் வாழ்வில் மயங்கியான் தெரிவதும் இந்த பாழ்வாழ்வெனும் படுமாயிலைக்கு மின்னலாம் வாழ்வில் மயங்கியான் தெரிவதும் முன்னாளில் செய்த ஊழினை பயனோ. நான் முன்ன செஞ்ச பாவமா ஊழ்வினை பழமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. தாழ்வானவை செய்தனதான் உழவோ, நான் ஏதோ தப்பு தண்டாலாம் பண்ணிட்டேனோ அல்லதான் இந்த கஷ்டப்படுறேனோ. இப்படி மின்னல் போன ஒரு வாழ்வு அப்படி அப்படி மின்னல் எப்படி தோன்றி உடனே மறையிறதோ அது மாதிரி அந்த வாழ்க்கையை தோன்றி தோன்றி மறைந்து பெறுது சாரம் இல்லாத பெண்ணுக்கு. இதுல மயங்கி நான் திரியிறேன் அப்படிங்கிறது நான் முன் வினை பயனா, முன்ன செய்த முன்னாள் பூர்வ ஜென்மத்துல பண்ணதோ இல்ல சின்ன வயசுல பண்ண பாபமோ இதனுடைய பயனால் தான் வந்ததோ. என்னாலும் உந்தன் பொன்னொழில் மேனி உண்ணாதுழல்வதும் விதியோ முறையோ பன்னிரு விழிகளில் பறிவுடன் என்னை நீ பார்த்தருள் செய்திட ஒரு விழி இல்லையோ. என்னாலும் உந்தன் பொன்னொழில் மேனி தகதக தங்க மாதிரி மின்றான செவ்வான் உருவில் திகழ் வேறவன வேல இருக்கா தங்க மாதிரி படப்பட படப்படான்னு இருக்கானா. அப்பேற்பட்ட அழகான பொன்னொழில் மேனி இதை அணுகி அந்த பாதத்துல பணிந்து அவனுடைய ரூப சௌந்தரியத்துல மயங்கி போய் அவனையே ஆசிரியிக்காம இப்படி நான் திண்டாடுறது இது விதியோ, இதுதான் எனக்கு விதிச்சிருக்கா, பிரம்மன் எழுதியிருக்கானா, இல்ல இதுதான் முறையா, இதை நீ பார்த்துட்டு இருக்க இது நியாயமா, இதுதான் முறையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிற இந்த பாடல்ல. இதுதான் சிந்தாகுல இல்லோடு செல்வமனும் விந்தாடிவி என்று விடப்பெறுவேன் மந்தாகினி தந்த வருவோதயனி கந்தா முருகா கருணாகரணினர். இதுக்கு விளக்கம் பார்க்கும்போது மந்தாகினி தந்த நம்ம அடவி வரப்போறேன் என்பதான் வரும். மந்தாகினி தந்த வரோதயனேனர். மந்தாகினி கங்கை, மந்தாகினின்னு கங்கைக்கு பேர். அவள் அவள் தந்தாள், அவள் கங்கா புத்திரனாக இவனை சொல்ல என தீப்புரியாக பகவானுடைய 6 கண்கள்ல இருந்து வந்தார், நெற்றிக்கண்ல இருந்து வந்தார், பரமேஸ்வருடைய 6 கண்கள்ல இருந்து வந்தார். அந்த தீப்பொறி யாராலுமே தாங்க முடியல. அப்போ அக்னி பகவான் எடுத்து கங்கைட்ட கொடுக்கிறார். அங்க 6 கமலங்கள் இருக்கு. அந்த 6 கமலங்களை ஒரு குழந்தையாக உருவானார். கார்த்திகை பெண்கள்லாம் அவரை இது பண்ணார். அது ஒரு பாடல கூட ஒரு பழம்பெரும் பாடல் யார் இருக்காங்க, இது குமரகுருபர் பாடல் தோன்றது எனக்கு அவருடைய பாடலாத்தான் இருக்கு. வெந்த குவர் காற்றாத விண்ணோர் முறைக்கிறங்கி 5 முகத்தோடு அதோ முகம் தந்து திருமுகங்கள் ஆராகி செந்தழற் கண் ஆறும் ஒரு முகமாய் தீப்பொறியாய் விப்ப விரிபுவனம் எங்கும் பறக்க இமையோர் கண்டு அஞ்சுதலும் பொங்கு தழற் பிழம்பை பொற்கலத்தால் அங்கன் எடுத்து அமைத்து வாயுவை கொண்டு ஏகுதி என்று எம்மான் கொடுத்து அளிப்ப மெல்ல கொடுபோல் அடுத்ததொரு பூதத் தலைவர் கொடுபோதி என தீக்கடவுள் சீத பகீரதிக்கே சென்று உயிப்ப போதொரு சற்று அந்நவனும் கொண்டு அமைந்த கரற்றால் சரவணத்தில் சென்னையில் கொண்டு உயிப்ப திருவாய் முன்னர் அருமீன் முளையுண்டு அழுது விளையாடி நறுமீன் முடிக்க நின்ற நாதன். இந்த குமார சம்பவத்தை அழகா சொல்ற அந்த பாடல்ல குமரகுருபர் பாடல். வெந்தகுவர் காற்றாக விண்ணோர் முறைக்கு இறங்கின. தேவர்கள்லாம் ரொம்ப கட்டப்பட்டு ரொம்ப நொந்து போய் சூரபத்மனுடைய அவன் படுத்த பாட்டை கொடுத்த கட்டங்கள்லாம் தாங்க முடியாத பரமேஸ்வரன் போய் முறையிடுறாளாம். அப்ப முறையிடும் போது அவர் என்ன பண்றாராம், அவர்களுக்கு இறங்கி அவளுக்கா மனசு ரொம்ப இதுபட்டு ஆஹா அவளுக்கு எப்படியாவது உபகாரம் பண்ணுமே அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணாராம் 5 முகத்தோடு அதோ முகமும் தந்து திருமுகங்கள் 6 ஆகினர். அவருக்கு 5 முகம்
5 முகத்தோட அதோ முகம் 6வது முகம் சேர்த்துண்டு 6 கண்ணில் இருக்கக்கூடிய நெற்றி கண்கள்ல இருந்து செந்தழற் கண் 6ம் ஒரு முகமாய் தீப்பொறி 6 உயிப்பனர். 6 கண்கள்ல இருந்து 6 தீப்பொறிகள் அப்படியே ஒரு முகமா அப்படி வெளியில வந்துதான். அது வந்தோன்னா விரி புவனம் எங்கும் பறக்க, அந்த தீப்பொறி இந்த விருந்து பறந்த உலகம் முழுக்க பறந்துதான். ஆலகால விஷயத்தை எப்படி தாங்க முடியாத பறந்ததோ, எல்லாரும் பரமேஸ்வரன் போய் எழுதாரோ, அது மாதிரி இந்த அவருடைய நெற்றிலிருந்து வந்த அந்த தீப்பொறி இருக்க அந்த உலகம் முழுக்க 6 தீப்பொறிகளை பறந்து யாராலையும் தாங்க முடியல. அப்போ இமையோர் கண்டு அஞ்சுதலும் பொங்குதள பிளம்பை பொற்கரத்தால் அங்கன் எடுத்து அமைத்து, இந்த தேவர்கள்லாம் அஞ்சு பயந்து ஓடுறாராம். என்னடா உபகாரம் பண்ணுன்னு கேட்டா அபகாரமா படுத்த. சில பேர் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவருக்கு அனுகூல சத்துன்னு பேர், ஏதோ நமக்கு நல்லது பண்ற மாதிரி எதையோ பண்ணி விடுவான். பண்ணா அது வந்து இருந்ததை விட நிலைமை ரொம்ப மோசமா படும். சில பேருக்கு சொல்லப்படாது, நீ கொஞ்சம் ரகசியமா அதை செய்யுங்கோ, கேட்க போறேன்னா இவன் என்ன பண்ணுவோம், அவனுக்கு செஞ்சுட்டு அவாட்ட சொல்லிவிடும், அவனை கெடுத்துக்கலாம். போய் நம்ம போய் வேலையை முடிக்கிறதுக்கு அவன் போய் கெடுத்துப்பான். இது வந்து உபகாரம் பண்ணி பிரயோஜனம் வந்து அபகாரமா படும். அது மாதிரி இவர் 6 நெற்றிக்கண்ல இருந்து 6 பொறியா வந்து இந்த உலகம் முழுக்க தகிக்க சொன்ன இவருக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. திருப்பி மறுபடியும் போய் அழுதாலாம். அப்புறம் என்ன பண்ணாரான்னாக்க, இந்த பொங்கும் திறம்பே அவனுடைய அந்த பிழம்பு அக்னி பிழம்ப தன் புட்கரத்தால் எடுத்தாராம். எடுத்து என்ன பண்ணாருன்னா வாயு கிட்ட கொடுத்தாராம். வாயு கொடுத்து 7 கதி எடுத்துன்னு போறான். எங்க எம்மான் கொடுத்து அழிப்ப மெல்ல கொண்டு போய், மெல்ல கொடுவன் மெல்ல கொண்டு போய் வாயு கிட்ட கொடுத்து மெல்ல எடுத்துன்னு போ என்ன பண்ணு தெரியுமா, 7 நீ போயிட்டு அடுத்து ஒரு பூதத்து தலைவர் கொடு போதி என தீக்கடவுள் சீத பகீரதிக்கே சென்று விட்டார். பஞ்சபூதங்கள்ல ஒண்ணு அது என்னன்னா நீர் தான் கங்கை. இந்த தீப்பொறி ஒரு பஞ்சபூதத்துல ஒண்ணான நெருப்பை கொண்டு போய் இன்னொரு பஞ்சபூதத்துல ஒண்ணான கங்கை கூடிய இந்த ஆற்றுல கொண்டு போய் சேர்த்துடும். அது சீதம் ரொம்ப குளிர்ந்தலாம். சீத பகீரதம் ரொம்ப குளுமையான அந்த பாகீரதி அங்க கொண்டு போய் சேர்த்துடும். அங்க போனா போதொரு சொற்று அந்த அவளும் கொண்டு அமைத்த கரத்தார் சரவணத்தில் சென்னியில் கொண்டு உயிர்த்தார். அங்க சீதளமா இருக்கா, அவரால் கூட தாங்க முடியலையா. தாங்க முடியல 6 கமலங்கள் உருவாச்சு. 6 தாமரை போதுன்னா தாமரை பூ, 6 தாமரை பூக்கள் உருவாச்சு. அந்த 6 தாமரை பூக்கள் இந்த 6 தீப்பொறியும் போய் சேர்ந்தது. அங்க போனவன என்னாச்சு, திருவுருவாய் முன்னர் அருமீன் முறை திருவுருவான ஒரு அழகான ரூபமாயிடுச்சு. தீப்பொறிகளா போச்சு. பரமேஸ்வரனுடைய கல்யாணம் வந்தது. வாயு எடுத்துன்னு போய் சேர்த்தார். இப்ப வந்து வாயு பஞ்சபூதத்துல ஒண்ணு, நெருப்பு பஞ்சபூதத்துல ஒண்ணு, கங்கை பஞ்சபூதத்துல ஒண்ணு வந்து சேர்ந்தாச்சு. அங்க அடுத்தது கமலப்பூ வந்தது. அது மண்ல இருந்து தோன்றதா, செந்தாமரை சேற்றில இருந்து வந்தது. அப்ப அங்க முருகன் தோன்றினான். எப்படி தோன்றினான் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப அழகான உருவாக தோன்றினானா. தோன்றின உடனே என்ன ஆச்சுன்னு அரு மீன் முலை உண்டு. மீன் சொன்னாக்க விண் மீன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. தண்ணியில இருக்கிற மீன் நமக்கு தெரியும். விண் மீன் ஆகாசத்துல இருக்க மீன். ஆகாசத்துல இருக்க மீன் வந்தது அப்படின்னா நட்சத்திரங்கள், தாரகைகள். அத வந்து அரு மீன் 6 மீன்கள். கார்த்திகை பெண்கள் சொல்லும்போது கார்த்திகை நட்சத்திரம் 6 நட்சத்திரங்கள் சேர்ந்த ஒரு கூட்டாங்க இருப்பங்கிற அந்த கார்த்திகை பெண்கள் முலை உண்டு. அவ பால் கொடுத்தாராம். அவளுடைய பாலை சாப்பிட்டு அழுது விளையாடினர். விளையாடுறானா அவன் எல்லா குழந்தைகள் மாதிரி அவனு இருக்கான். சின்ன விளையாடுறான், சிரிக்கிறான், பாடுறான். சின்ன குழந்தை அழுது சிரிச்சாலும் விளையாடிக்கான். அது அழுதாலும் அழகு, சிரிச்சாலும் அழகு. அது சில பொய்யா அந்த குழந்தை அழும். ஏதாவது ஒண்ணு வேணும்னு அடம் பிடிச்சு அழும். கண்ணுல சொட்டு தண்ணி வராது. நீ கொடுத்த உடனே அடுத்த நிமிஷம் சிரிச்சுன்னு போவோம். ஒரு க்ஷணத்துல அந்த அழுகையை மாத்தி சிரிக்கும். நம்மளால முடியவே முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். அது அத்தனையும் அந்த ஒரு நடிப்பு இருக்கு பாருங்க. அந்த ஒரு வயசுலயே அந்த 6 மாசம் இந்த குழந்தை அழுகும். இந்த முதல்ல குழந்தை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணது அழுகை தான் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதுக்கு என்ன தெரியும், சாப்பிடணும்னாலும் அழும், பசினாலும் அழுக, உடம்பு முடியலனாலும் அழுக, எறும்பு கடிச்சாலும் அழுக, துணி மாத்தனாலும் அழுக, வெளியில போனாலும் அழுக, தூக்கிக்கனாலும் அழுக. ஆனா இத்தனை நாளைக்கு அந்த அம்மாவுக்கு புரியுது அது எப்படி அழுகுதுன்னு. சொல்லிருக்கேன், ஒரு குழந்தை இடத்துல ஒருத்தர் பூஜைக்கு போயிருந்தாலும் பெரியவாட பூஜைக்கு போன இடத்துல ஒரு குழந்தை வீல் கத்தினா அழுதுன்னு இருக்கான். அப்புறம் பெரியவா உடனே கூப்பிட்டு சொன்னாலும் அந்த குழந்தையோட சட்டையை கட்ட சொன்னாங்க. அந்த சட்டையை கட்டினா உங்களை கட்டரம்பு கடிச்சிருக்கான் அந்த குழந்தைய. குழந்தை கட்டரம்பு வெறுக்குன்னா எங்கேயும் மேடையில பூஜை பண்ணிருக்க பெரியவாளுக்கு அந்த குழந்தை அதனுடைய காரணம் தெரிஞ்சிருக்குன்னா தாயினும் சால பரிந்துன்னு சொல்றாருதான். பாலினிந்து விட்டும் தாயினும் சால பருதினி பாபியனுடைய நான் பாடின மாதிரி தேவார்த்தை பண்ண மாதிரி பெரியவாளுக்கு தெரியும். அம்மாவுக்கு கூட தெரியும், பால் கொடுக்க தாய்க்கு கூட தெரியும். அவளை விட பரிந்து இந்த பாட்டுக்காகவே பெரியவா வந்து வந்த மாதிரி இருக்கு. அப்படி அந்த கட்டரம்பை எடுக்கிறதுக்கு சொன்னா அந்த சட்டையை கட்டுங்க குழந்தைக்கு அப்படின்னா சட்டையை கட்டணும் கட்டரம்பு இருக்குதுன்னா இப்படி ஒரு தாயை காட்டுல நிரானவனாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவன் அவன் என்ன பண்ண அழுதான். சின்ன குழந்தை வச்சு அழுதான். எப்படி அழுதான 6 முகத்தை வச்சுன்னு அழுதான. ஆனா அம்பா ஒரு நாள் பாக்கெட் வந்தாலும் அந்த 6 குழந்தை எப்படி கொஞ்சிறது எல்லாமே அழகா இருக்கு.
என்ன பண்றது பார்த்தாலாம். உடனே பரமேஸ்வரன் பார்த்தாங்க, எல்லாத்தையும் நீ கட்டி அணைச்சுக்கோலாம். அணைச்சா 6 முகமும் ஒரு உடலும் ஆயிடுத்தான். அது 6 முகம். அப்புறம் கடைசியில் இந்த 6 முகத்தையும் மறைச்சு ஒரு முகமாக ஆனான்னு சொல்ற சூரபத்மனை வதம் பண்ண பத்தி ஒரு முகமா ஆனான்னு சொல்ற. இப்படி நறுநீர் முடிக்கு அணிந்த நாதன், நறுநீர் முடிக்கு அணிந்த நாதன், வாசனையோடு பன்னீர்கள் போன்ற நீர்களை எல்லாம் தன்னுடைய முடியில அணிந்த நாதன். நிச்சயமா அபிஷேகம் நடந்திருக்கு, அவனுக்கு வாசனையான அபிஷேகங்கள் நடந்திருக்கு சந்தனாதி திரவியங்களால. அப்பேற்பட்ட அந்த முருகன் இருக்கானே, அவன் பிறந்தது இந்த அழகா இந்த இதுல கந்த புராணத்துக்கிட்ட அந்த மாதிரிதான் ஒண்ணு இருக்கு. அரண் அருள் முறையினை அறிந்து கங்கை தன் சிறமிசை ஏந்திய செந்தோர் கண்ணலில் சரவணம் எனும் தடம் தண்ணீர் சேர்த்தனர் மறை இதழ் ஆயிடை மல்கு திரானல அப்படிங்கிறார். இதுக்கு இடத்துல அதே கருத்தை தான் இந்த கந்தன் சொல்றது. பரமேஸ்வரன் கண்ணிலேன்னு வந்த தீப்பொறிகளை எல்லாம் அறிந்து கொண்டு அதை தாங்கி கங்கையானவர்கள் இது ஒரு நல்ல காலத்துக்கான தீப்பொறி வந்திருக்கு, இதை நாம ஏற்கனவே இதை ஒரு புத்திரனாக கொடுக்க வேண்டும், கங்கை மைந்தனாக வரான். சிறைமிசை என்ன தன்னுடைய தலையில ஏந்தினான், எப்படி தாமரை பூக்களால் ஏந்தினாலாம். அவனே ரொம்ப மென்மையானவன், அவனே மலருக்கு ஒப்பானவன். அவனுக்கு எப்படி ஏந்துறது ஒண்ணு, அது மலர்களையும் 6 மலர்களை தாமரை மலர்களை உருவாக்கி அந்த மலரையும் அவனுக்கு படுக்கையா கொடுத்து இல்லையா, ஒரு மாணிக்க தொட்டில் கட்டின்னு பாடுறாரு ஆழ்வார் பாடுறாரு இல்லையா. அதற்கு பிறக்கும் போதே தொட்டு 6 தொட்டு என்னன்னா தாமரையே தொட்டிலா வந்திருக்கு. சரவண பொய்கையில தாமரையே தொட்டிலா வந்திருக்கு. அந்த தொட்டில அவனை படுக்க வச்சு ஆடி இருக்கான். கண்ணலில் சரவணனை, கண்ணல்ல கரும்பு, கரும்பை காட்டும் திதிக்கக்கூடியவன், அப்படி இனிமையானவன். அப்படி அந்த சரவணனை எப்படி சேர்த்தானோ மறுபடியும் அம்பாட்டியே சேர்த்தாள். அவன் 6 குழந்தைகளை ஒரே குழந்தையாக்கி நல்லா வளர்த்து, கங்கை எத்தனை பேர் வளர்த்திருக்கா பத்திரம். கங்காபுத்திரன் நம்ம பீஷ்மரையும் சொல்றோம், கங்காபுத்திரன் முருகனையும் சொல்றோம். ஆக்சுவலா பார்வதி புத்திரன் சொல்றத விட கங்கா புத்திரன் சொல்றதுதான் முருகனுக்கு ரொம்ப உச்சிதமா இருக்கும்னு தோணுது. அவனுக்கு முருகனுக்கு கந்தன் தான் நம்ம பேர் சொல்லியா, மந்தாகினி தந்த வரோதயன். அப்பேற்பட்ட கங்கையானவள் கொடுத்த வரோதயன், வர உதயன் தேவர்களுக்கு அவர்களுக்கு கிடைத்த வரத்தால் உதித்தவன் வர உதயன். பரமேஸ்வரன் போய் வரன் வாங்கினாலும் இல்லையோ, இந்த சூரபத்மனை அழிக்கணும்னு சொன்னா இருக்க நான் பாத்துக்கிறேன் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. வரத்தை வாங்கினா அந்த வரத்தினால குமார சம்பவம் ஆச்சு. அந்த அவளுக்கு கொடுத்த வரத்தினால பிறகு வரோதயன் பேரு. மந்தாகினி தந்த வரோதயன், மந்தாகின கங்கை அவள் பெற்றுக் கொடுத்த வரோதயன், வரத்தினாலே உண்டானவன். தேவர்களுக்கு பிரவேசம் கொடுத்த வரத்தினுடைய காரணமாக இந்த முருகன் உதித்தான். கந்தா முருகா கருணாகரன், கந்தா முருகான்னு. கந்தா அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்கு கட்டப்பட்டவன் அப்படின்னு தமிழ் சொல்லுவோம். கந்தான கட்டப்படுறது, சேர்க்கப்பட்டவன் கூட ஒரு அர்த்தம் சொல்றாரு. சேயவன் வடிவம் 6 திரட்டி நீ ஒன்றாய் சேர்த்தாய் ஆயுதனாவே கந்தனாம் எனும் நாமம் பெற்றான் அப்படின்னு ஒரு கவிப்பா இருக்கிறது. 6 குழந்தைகளையும் அம்பா ஒன்னா சேர்த்து ஒரு குழந்தையா கொடுத்தா, 6 முகமும் ஒரு உடலமாக அப்படி கட்டினதுனால அவனுக்கு கந்தன் பேரு அப்படின்னு தமிழ்ல பேர் வியாக்கியானம் சொல்ற. ஸ்கந்த அப்படின்னு சொன்னாக்க சம்ஸ்கிருத பதமா இருக்கு, ஆக்கிரமித்தல் அர்த்தங்கிறார். இன்னொன்னு வர்த்த வைச்சோதான், துன்பங்கள் எல்லாம் ஒண்ணுமில்லாத பண்ணிடுதான். ஸ்கந்தம்னா முழுக்க அப்படியே அழிச்சுடுறது அப்படின்னு சொல்றாங்க, ஒண்ணுமே இல்லாத பண்றது என்ற. சத்ருன் ஸ்கந்தயதி சோஷயதி இதி ஸ்கந்தஹா அப்படின்னு ஒரு வியாக்கியானம் பெரியவர் கொடுத்துருக்கார். சத்ருக்களை எல்லாம் அழித்து விடுகிறான், அவனை ஒண்ணுமே இல்லாத அப்படியே காய வச்சுடுறான், வத்த வச்சுடுறான். இப்ப சூரியன் அப்படிதாங்க பண்றான், எதை கொண்டு போய் வச்சாலும் அப்படியே வத்த வச்சுடுறானே. ஆதித்யத்தை கூட அந்த மாதிரிதான் வருது. எல்லாத்தையும் மழையை பொழிஞ்சு நினைக்கிறவனா வந்தான், அந்த மழை தண்ணி எல்லாம் உறிஞ்சு காய வைக்கிறவனா வந்தான், ரெண்டும் அவனே பண்றாங்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் காய்ச்சி விடுறான், வத்த வச்சுடுறான். அதனால அப்படின்னு சொல்றார். ஒரு ஸ்லோகம் கூட அந்த ஸ்கந்தனை பத்தி சொல்லும் போது, ஆக்கிரமியச்ச யதோ ஸ்கந்தஹ விக்ரமேண ஜகத்ரயம் தேன ஸ்கந்தோயம் ஆக்கியாதஹ சுதஸ்தே கிரி சம்பவேன். கிரி சம்பவே மலை இமவானுக்கு மகளாக பிறந்தவளே, தே சுத சுதஸ்தேன தே சுத, உன்னுடைய பிள்ளையானவன் அவன் என்ன பண்றாதுன்னா ஆக்கிரமியத்தேன், எல்லாத்தையும் அவன் ஆக்கிரமிச்சுட்டான். எதனாலன்னா விக்ரமேண ஜகத்ரயம், அவனுடைய பராக்கிரமத்தால 3 உலகங்களையும் ஆக்கிரமியாச்ச யதஹா ஸ்கந்தஹா. எதனால ஆக்கிரமிச்சுன்னா அதனால அவனுடைய அந்த ஸ்கந்தா அங்கதான் அவனுக்கு ஸ்கந்தன் பேர், எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்திட்டான், எல்லாத்தையும் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டான் அப்படின்னா தேன ஸ்கந்தோயம் ஆக்கியாத, அதனால இவன் ஸ்கந்தன் பேர் பெற்றான், ஆக்கியாத புகழ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான். இந்த பாடல்ல கருணைக்கடலாகிய முருகன்
அவன் தான் நமக்கு வந்து எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும், கஷ்ட நஷ்டங்கள் எல்லாம் போக்கக்கூடிய அவன் தான் அப்படின்றதுக்காக சொல்றார். இதனுடைய முன் பாதியில வரும்போது சிந்தாகுல இல்லோடு செல்வமனும் விந்தாடவி என்று விடப்பெறுவேன், விந்தாடவி என்று விடப்பெறுவேன். விந்த அடவின்னு, விந்த அடவின்னு விந்தையான அடவின், ஆச்சரியமானது. அடவின காடு. இது எப்பேற்பட்ட காடுன்னா குடும்பங்கிற ஒரு காலம், சம்சாரம், சம்சார பங்க இந்த சம்சாரம் கூடி சேர்ல மாட்டின்றால சமுத்திர பண்டித்த அம்பாரால் தான் முடியும், வெளில கொண்டு வரதுக்கு முடியும்னா அதுக்கு பேர் பவாரண்ய குட்டாரிக்கான்னு இருக்கு. பவம் கூடிய ஆரண்யத்தை அழிக்கக்கூடிய குட்டாரிக்கா, கோட்டாரியாக இருக்கக்கூடியவர் பவம்ங்கிறது அங்க காடுனர். இது எப்பேற்பட்ட காடு இவர் சொல்லுவார் அருணகிரிநாதர் விந்தாடவினர். விந்தம் அப்படின்னா விந்தையான ஒரு காடு. இந்த காட்டுல நான் முழிச்சிருக்கேன். இந்த காட்டுல என்ன கிடைக்குதுன்னு நான் போயிருக்கேன் தெரியுமோ? இல்லோடு செல்வமனும் விந்தாடவி. இல்லுனாக்கா வாழ்க்கை, வீடு, மனையாள். செல்வம்னா பலவிதமான சொத்துக்கள். இத்தனையும் அங்க வந்து அந்த காட்டுல அப்படியே காட்சி தொங்கல் போனா பூவா பூத்திருக்கு. இந்த சம்சார வாழ்க்கை பார்த்தா ரொம்ப ரம்யமா இருக்கு. இந்த பூக்கள் எல்லாம் பார்த்தா வாங்கி போறவங்க அந்த பூவை பார்த்து அந்த தேனை சாப்பிட்டு வண்டு போறது. அப்படிதான் ஒரு குளத்துல தாமரை பூலாம் இருந்தான். ஒரு சாயங்காலமா என்ன பண்ணா ஒரு வண்டு போய் அங்க உள்ள உட்கார்ந்துட்டான். அப்ப அந்த மதுவில் அப்படியே மயங்கி போய் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தது. சூரியன் அஸ்தமிச்சாச்சு, தாமரை மூடிச்சு. இது என்ன ஆசை, ஓரளவு சாப்பிட்டா வெளியே வரும்போது அங்கேயே இருந்து பரமண்டா சாப்பிடலாம்னு அங்கேயே இருந்துருச்சு போல இருக்கு. தாமரை மூடி நிறுத்து, அஸ்தமிச்சாச்சு. மறுநாள் காத்தால சூரிய உதயத்துனா யானை எல்லாம் குளிக்க வந்தான். இத்தனை தாமரையும் பிடிங்கி அந்த சேத்துல இருந்து எடுத்து அந்த கரையில அடிச்சு காலால நெசிக்க, அப்ப அந்த தாமரை பூ நெசிக்கணும் போது வண்டு நெசிங்க போயிட்டான். இதே மாதிரிதான் நாமெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டோம்னா சின்ன சின்ன அல்பமான சந்தோஷத்துக்காக ஆசைப்பட்டு இந்த சம்சாரம் கூடிய இந்த பங்கத்துல மாட்டிண்டு திண்டாடி கடைசியில் அழிஞ்சு போறோமேன்னு சொல்றதுக்காக விந்தாடவினர். இது விந்தையான ஒரு ஆச்சரியமான இப்படி ஒரு காடு. இந்த காட்டுல என்னென்ன இருக்குன்னா பூக்களா பூத்திருக்கிற மாதிரி தெரியும் நமக்கு. இந்த வாழ்க்கை நிறைய செல்வங்களாக பழுத்து தொங்குறது, பழங்களாக தொங்குறது. இந்த செல்வம்னா நிலை நினைச்சுன்னு அதுதான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். ஆனா எதுவுமே இது நிலை கிடையாதுன்னு புரிய மாட்டேங்குது. புரிஞ்சு வரத்துக்கு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுது, அப்புறம் ரொம்ப லேட்டா போயிடுது. இப்ப இதுல இருந்து நான் வெளியில வரணும் என்ன பண்ண, சிந்தாகுலம். இது வந்து சிந்தைக்கு ஆக்குலம், மனசுக்கு கஷ்டத்தை தரக்கூடியது. எப்பவுமே நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறது இல்ல, ஒண்ணு போனா இன்னொரு வரணும், இந்த ஆசை போச்சு அடுத்த ஆசை நிறைவேறணும்னு. பணம், இந்த பணத்தை கூட நீங்க பார்க்கும்போது ஒரு கவி சொல்ற, அது கொஞ்சமா இருக்குச்சு நம்ம காப்பாற்றலாம், அது நிறைய ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம தான் அதை காப்பாற்றணும். இப்ப ஒண்ணுமே இல்லாத துறவிகள், ஆதிசங்கரோட பஜகோவிந்தத்தை சொல்ற மாதிரி கையை தலைக்கு வச்சுன்னு ஆகாயத்தை பார்த்து ஒருத்தன் படுத்திருக்கான், மரத்தடி வச்சுக்கணும். எதை பத்தி கவலைப்படணும்? அவனுக்கு எதை பத்தியுமே கவலைப்பட வேண்டாம். அவன்கிட்ட என்ன திருடின்னு போறது என்ன இருக்கு, நாளைக்கு சேர்த்து வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பறவை பட்சிகள் வாழ்க்கையெல்லாம் ரொம்ப சௌக்கியம் உண்டார் ஒரு கவி. எனக்கு இந்த பாடா இந்த வாழ்க்கை கொடுத்து என்ன திண்டாட விட்டியாடா, இதுக்கு போல ஒரு குருவியா படைச்சு என்ன மரத்துல விட்டுருக்கலான்னு. நான் பாட்டு அங்க உட்கார்ந்து இருப்பேன், மரத்துல அங்கங்க பறந்துட்டு இருப்பேன். நான் போய் மரத்து மேலேயே உட்காந்துட்டு ஒரு மலை மேலேயே உட்காந்துட்டேன், ஒரு கோவில் கோபுரத்து மேலேயும் வாசிட்டேன், உட்காந்துருப்பேன், ஒரு மண்டபத்திலேயே வந்து உட்காந்துருப்பேன். தெரிஞ்சோ தெரியாம உன்னை பார்வையின் மேல படுவேன், நானும் உன்னை பார்க்க முடியும். அடுத்த பிறகு நல்ல சாயுஜ்யமா கிடைக்கும். அதை விட்டுட்டு இந்த மனுஷ பிறவை கொடுத்து தினம் தினம் என்னத்தா பண்ணலாம்னா பாவத்துக்கே பாவங்களே செய்து பால் நரக குழிக்க அழுத்தம் கயவார்னு விட்டார் அபிராமிந்தார். இப்படி கட்டத்துக்காகவே என்ன தப்பு பண்ணலாம்னு தேடி தேடி அலைஞ்சு தப்பா பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துருக்கேன்னு. இப்பேற்பட்ட ஒரு காட்டுல கொண்டு போய் என்ன விட்டுட்டு இதுல இருந்து என்ன வெளில கொண்டு வருது விந்த அடவி என்று விடப்பெறுவேன். இதுல இருந்து எப்படி விட்டுட்டு வெளியில வருதுன்னு தெரியல. அது என்ன விடுமா, நான் அதை விடுவேன். நான் சொல்ல ஒரு கரடி ஒருத்தன் கட்டிண்டு ஆத்துல இருந்து கத்தின்டா, நான் காப்பாத்தேன். கரையில காசா நீ விடியா, அப்பதான் அது விடும். அது உன்னை கட்டிக்கல, நீதான் அதை கட்டின்னு இருக்க. அதுதான் நாம என்ன பண்ண, இந்த விந்தாடுகளை நம்ம அது பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைச்சிருக்கோம், நாம இந்த மாயால மாட்டேன்னு முடிச்சுட்டு இருக்கோம். இவர் சொல்றார், இதுல இருந்து எப்ப நாம வெளியில வருவேன்னு எனக்கு புரியல. அப்படி வெளியில வரக்கூடிய பாக்கியத்தை தரணும்னா நீதான் தரணும், அதுக்கு உன்னுடைய அருள் தான் வேணும், உன்னுடைய அருள் இல்லாத எதுவும் முடியாதுன்றதா இந்த பாட்டை சொல்றார். இவருடைய மற்றவாலாம் எப்படி வியாக்கியானம் பண்ணிருக்காங்க அடுத்து அதுல பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். நம்ம தேசத்தோட சிறப்பே தான். அதுவும் கிராமங்கள்லாம் பார்த்தா எல்லாரும் எல்லா வீட்டுக்காரர்களும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரும் அந்யோன்யமா இருப்பா. நகரத்துல நம்ம அது மாதிரிலாம் சிட்டியெல்லாம் பார்க்கவே முடியாது. எய்தாப்புல இருக்கவா அடுத்தாப்புல இருக்கவா பேர் கூட தெரியாது. ஆனா கிராமங்கள்ல பார்த்தா அவ்வளவு அந்யோன்யமா தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இருந்திருக்கா. அந்த அன்புமயமா இருந்ததே
இந்த தேசத்துக்கு ஒரு வலிமையா இருந்தது. இந்த பாட்டி இந்த குழந்தைகள தாயில்லா குழந்தைகளை அவளும் தன் குழந்தைகள் மாதிரி தான் பார்த்துட்டு இருக்கா. அதனால இந்த குழந்தையை பெரியணும்னு அவளுக்கும் மனசு தாங்கல. பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னான், நான் இத்தனை நாள் பார்த்துனுட்டேன், பெரியவா தான் இந்த குழந்தைகளுக்கு தாய் இல்லா குழந்தை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா அந்த பாட்டிக்கு ஆறுதல் சொல்லி, இத்தனை நாள் நீ பார்த்துனுட்ட, இன்னுமே சொச்ச காலத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன், அவனை நீ கவலைப்படாத, என்னோட அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லி அழிச்சுன்னு வந்து, அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுதான் 60 வருஷம் 70 வருஷம் பெரியவாளுக்கு கைக்கரியம் பண்ற பாக்கியம் கிடைச்சது. அப்ப ஏற்பட்ட அவர் பெரியவாளோட அன்பு அப்படிங்கிறது எப்படின்னா, இப்படி 60 வருஷம் 70 வருஷம்னா அனுபவிச்சிருக்கா, ஒவ்வொரு க்ஷணமும்னா அனுபவிச்சிருக்கார். அந்த அன்பெல்லாம் பல விதத்துல ஆச்சரியமா இருக்கும். ஒரு வேஷ்டியை எடுத்துக்கோ, ஒரு வேஷ்டி துண்டை எடுத்துக்கோ, ஒரு சொம்பை எடுத்துக்கோ வான்னு சொன்னா இல்லையா, இவர் வந்துட்டார். கிராமத்துல மித்திர பழகினார். அப்படி ஒன்றும் பழக்க வழக்கம் எல்லாரோடையும் பழைய எழியெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது, ரொம்ப சாதுவா இருப்பார். பெரியவா, நீ ஸ்கூல்ல போய் என்ன படிச்சேன்னு, ஏதோ ஒரு பொண்ணு பெரிய என்ன ஸ்கூல்ல போய் என்ன பெருசா படிச்சிருக்க போறோம், ஏதோ படிச்சு வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்தது சொன்னார். உடனே பெரியவா எல்லாம் வேண்டாம், நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. நிறைய அவற்றை ரொம்ப சுவாதீனமா விளையாடுக்கா. தான் குழந்தை மாதிரி பார்த்துட்டான்னா குழந்தை மாதிரியே பார்த்துட்டா. அப்படியெல்லாம் பார்த்துன்னு இவர் என்ன பண்ணார், மடத்துக்கு வந்துட்டார். பெரியவா யாத்திரை கிளம்பி போறாலே கேம்ப்ல இவர் கூட கிளம்பிட்டார். இவரும் போயின்னு இருக்கார். போனா பெரியவா என்ன பண்ணா, பல்லாக்கில் போவா, பின்னால வண்டி வருது, அதுல நீ ஏறிக்கோ. என்ன சின்ன பையனும் இல்லையோ, 9 வயசு பையன், நடந்து வர்றது கஷ்டமா இருக்கும். பின்னால வண்டி எல்லாம் வருது, அதுல மேனேஜர் இப்ப நீ அதுல போய் ஏறிண்டு வா, உன்னால நடக்க முடியாது அப்படின்னு. சரின்னு இவர் போய் ஏறிக்கிறதுக்கு போனார். வண்டியில இருந்த மேனேஜர் ஏத்திக்க மாட்டேன் அப்படின்னு விட்டார். நீ யாராது, நீ பாட்டுக்கு ஊர்ல இருந்து வர, ஆத்துலாம் சொல்லிட்டு வந்தியோ இல்லையோ, அப்பா அம்மா தேடப்போறா, நீ ஆத்துக்கு போ, அதெல்லாம் பெரியவாளோட வரப்படாது அப்படின்னு விட்டார். அது பெரியவா தான் கூப்பிட்டு பெரியவாளோட இவர் வரது அவருக்கு தெரியாது. திரும்பி வந்துட்டார். திரும்பி பெரியவா பார்த்துட்டு, நான் வண்டியில ஏறிக்க சொன்னேன், ஏன் வரலன்னு. இல்ல அந்த மாமா ஏத்திக்கல அப்படின்னார். ஏன் அப்படின்னார். இல்ல நான் வீட்டுல சொல்லாத வந்திருப்பேன்னு அவருக்கு சந்தேகம், நல்ல என்னை ஏத்திக்க மாட்டேன்ட்டார் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, முன்னால 3 குதிரை போகும், அதுல இந்த நகராட்டங்கிற வாத்தியம் வச்சது ஒன்றும், தபால் குதிரை ஒன்றும், இன்னொரு குதிரை எல்லாம் போகும். அதுல ஒரு குதிரைக்காரன்ட்ட போய் சொல்லி அவனை கூப்பிடுன்னா, கூப்பிட்டு வந்தா, இவனை நீ அங்க போய் சொல்லி வண்டியில ஏத்துன்னு வர சொல்லு, அவனாவே வரல, வீட்டுல சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்கான், நான் தான் அழிச்சுன்னு வந்திருக்கேன், போய் அவர்கிட்ட ஏத்திக்க சொல்லுன்னு. உடனே அந்த ஆள் போய் சொன்னா ஏத்தின்னு வந்தாச்சு. அடுத்த கேம்ப் போனோன்னு பெரியவா இறங்கினோன்னு முதல்ல இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகள்கிட்ட கேட்குறா, உன்னை எந்த மாமா வண்டியில ஏத்திக்க மாட்டேன்னார், இதுல இருக்கிறதுல யாரு சொல்லு அப்படின்னா. இது குழந்தையா பயமா இருக்கு சொல்லி ஆளை காமிச்சு கொடுத்தாக்கா அவரை தான் நாளைக்கு கோச்சுப்பாரு, பெரியவாள்கிட்ட போய் என்கிட்ட என்ன காமிச்சு கொடுத்தேன்னு. இவர் பேசாது பயந்துன்னு இல்லை இல்லை அப்படின்னு. அதெல்லாம் ஒத்துரும் ஒன்றும் பண்ண மாட்டா, எந்த மாமா அவனை ஏற்றிக்க மாட்டேன்னு சொன்னான்னு மட்டும் என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு. அப்புறம் ஒரு வழியாக பெரியவா கம்பல் பண்ணதுங்க, இவர் தான் மாட்டேன்னு சொன்னா. உடனே பெரியவா அவரை கூப்பிட்டு சிரிச்சுட்டே சொல்றா, இந்த குழந்தைய நான் தான் அழிச்சுன்னு வந்தேன், அவன் ஆற்றுல சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்கான், அதனால அவன் இனிமே இங்கேயே தான் இருப்பான், நீங்க அவனை பார்த்துக்கணும் இனிமே அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட பொறுப்பை படைச்சா. அதே மாதிரியே எல்லாரும் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா, பார்த்துட்டு இருக்கா. இவர் பல விஷயங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணி இருக்கிறதுனால எப்போ சாப்பாடு கிடைக்கும் எப்போ துக்கிறோம் எல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது. இது சின்ன குழந்தை, பசிக்கும், இங்கே பெரியவாள்கிட்டே இருந்துருவோம், லேட் ஆகிடும். சரி லேட் ஆகிடுத்தேன்னு ரொம்ப பசி தாங்காத அப்புறம் பெரியவா சொன்னப்புறம் போய் சாப்பிட்லான்ட்டு போனாக்க அங்கே எல்லாம் ஆயிருக்கும், காலி ஆயிருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு இருக்காது. இப்படி எல்லாம் பல நாள் நடந்திருக்கு. அப்படி ஒரு நாளைக்கு நடக்கிறதே பசியை தாங்கல, ஓரமாக உட்காந்து அழுதுட்டுருக்க. பெரியவா பார்த்தா, கூப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டியா இல்லையா அப்படின்னு. இல்லை வாழைப்பழம் தான் சாப்பிட்டேன், ஒரே ஒரு வாழைப்பழம் தான் வந்து சாப்பிட்டேன். உடனே ஏன் சாப்பிட்றதுக்கு என்னென்ன, இல்லை நான் போகிறதுக்குள்ளே எல்லாம் ஆயிடுத்து, இல்லை அப்படின்னு. உடனே பெரியவா தானே பழங்கள்லாம் எடுத்து கொடுத்து அவருக்கு உரிச்சு கொடுத்து இவரோட டம்ளாரை கொண்டு வர சொல்லி தனக்கு வச்சிருந்த பாலை எடுத்து கொடுத்து இதெல்லாம் சாப்பிடு அப்படின்னு கொடுத்த. அவரை தான் சொல்லுவார், இன்னும் ஊட்டி விடல பெரியவா வாயில, அவ்வளவுதானே வழிய. அப்படி பெரியவா கூப்பிட்டு இன்னைக்கு நமக்கு ஒன்றும் வேற ஒன்றும் சாப்பிட்றதுக்கு பெரிய சக்கரை பொங்கல் வடை புளிஞ்சான் கொடுக்கல, இருந்தா கூட பெரியவா அந்த பிரியத்தோட கொடுத்து சாப்பிட்டியான்னு கேட்டு, ஏன் சாப்பிடலன்னு கேட்டு, ஆயிடுத்தான்னு கேட்டு, உடனே தங்கிட்ட இருந்த பழத்தை எடுத்து உரிச்சு கொடுத்து தனக்கு வச்சிருந்த பாலை எடுத்து டம்ளார்ல தானே ஊத்தி இப்படி எல்லாம் சாப்பிடுன்னு கொடுக்குறா. அப்படின்னா தாயார் ஊட்டி விட்டாப்புல தான் இருந்தது. ஏன்னா சின்ன வயசுல தாயாரோட அன்பு பார்த்தது கிடையாது. பெரியவா இப்படி எல்லாம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் தாயாரோட அன்புன்னா எப்படி இருக்குங்கிறதே தெரிஞ்சுக்கிறாப்புல இருந்தது அப்படின்னு
வேதபுரி சாஸ்திரிகள் சொல்றார். இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த தாயாரோட அன்பை ஒரு தாயில்லா குழந்தை எந்த இடத்துல அனுபவிச்சிருக்கு அப்படின்னா பெரியவாள்கிட்ட தான் அனுபவிச்சிருக்கு. அப்பேற்பட்ட பெரியவா தான் சொல்றா, தனக்கு நெஞ்சில துளி கூட ஈவரக்கம் இல்லை, நான் விரட்டி அடிக்கிறேன் எல்லாரையும் அப்படின்னு சொல்றா. இவரை வலியை கூப்பிட்டு இழுத்து என்னோடையே வந்துரும்னு சொல்லி அழிச்சுக்கிறா, அந்த போகணும் சொல்றா. இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள். இவர் என்ன பண்ணார், கொஞ்ச நாள் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கலே 6-8 வயசு 9 வயசுக்கே போயாச்சு. இப்படி வயசாயிட்டு வந்தது. இவருக்கு வயசானோன்னு பெரியவா என்ன பண்ணா, இதை கத்துக்கோ அதை கத்துக்கோ எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணினா, ஏண்டா உனக்கு வயசாயிடுத்து, நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியான்னு. ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம், கல்யாணம்லாம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா. ஏண்டா அப்படி பயப்படுற, கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னா. ஏன் மாட்டேங்கிற அப்படின்னு. இல்லை கல்யாணம்லாம் பண்ணா குழந்தையெல்லாம் பிறக்கும், அப்புறம் அதெல்லாம் வச்சு காப்பாற்றணும், அதெல்லாம் எனக்கு முடியாது, எல்லாம் எனக்கு சரியா வராது, வேண்டாம் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுன்னு, அப்படி சொல்லக்கூடாது, நமக்கு சாஸ்திரப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்டு வம்சவிருத்தி ஆகணும், நம்ம குலம் தழைக்கணும், அதனால் நீ கவலைப்படாத, கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, நீ எத்தனை குழந்தை வேணாலும் பார்த்துக்கோ, நான் பார்த்துக்கிறேன் எல்லா குழந்தைகளையும், போருமா அப்படின்னு. இவரை பார்த்துட்டது போறாது, இவர் குழந்தைகள்லாம் பார்த்துக்க போறார். குடி முழுதும் ஆட்கொண்டால் உள்றது அப்படிங்கிறது இதான் போல இருக்கு. கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. உடனே என்ன பண்ணா, இவருக்கு அக்கா அத்தி கல்யாணம் பண்ணி அக்கா அத்தி பேர் இருக்கா இல்லையா படிக்கிறத்துல, உங்க அக்கா அத்தி பேர்கிட்ட சொல்லி உனக்கு பொன் பார்க்க சொல்லும் அப்படின்னா. இவர் பெரியவா உத்தரவு, அவளை கூப்பிட்டு சொல்லியாச்சு. அவ என்ன பண்ணினா, திருவண்ணாமலையில குப்புசாமியர்னு ஒருத்தர், அவர் ரமணாசிரமத்துல கைங்கரியம் பண்ணிட்டார். அவருக்கு ஒரு பொண்ணு 2-3 பிள்ளைகள். அவ பார்த்து அவரோட அந்த குப்புசாமியரோட பொண்ணை இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதா தீர்மானம் பண்ணினா, அந்த குப்புசாமி சாஸ்திரிகள் என்ன, அந்த குப்புசாமியர் என்ன பண்ணார், அவர் ரமணாசிரமத்தில் இருந்ததுனால ரமணர்கிட்ட ரொம்ப பக்தி, ரமண மகர்ஷிகிட்ட போய் சொன்னார், என் பொண்ணுக்கு ஒரு வரன் வந்திருக்கு, அந்த பையன் ஏதோ பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கானோ, அவனுக்கு கேட்குறா என்ன பண்ணுறதுன்னு. உடனே ரமண மகர்ஷி ஆசீர்வாதம் பண்ணி, ரொம்ப நல்லதாக போச்சு போ, நீ எங்கிட்ட இருக்க, உன் மாப்பிள்ளை அங்கே காஞ்சி சுவாமிகள்கிட்ட இருக்கார், அதனால ரொம்ப நல்லதாக போச்சு, நல்ல இடம், அவசியம் கல்யாணம் பண்ணி கொடு, உன் பொண்ணை கொடு அப்படின்னு ரமண மகர்ஷி ஆசீர்வாதம் பண்ண. இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகளுக்கு பொண்ணு சைட்லேருந்து மகர்ஷி ஆசீர்வாதம் பண்ண, புள்ள சைடுலேருந்து பெரியவா ஆசீர்வாதம் பண்ண, கல்யாணமாச்சு. கல்யாணமாகி இவருக்கு முதல்ல ஒரு குழந்தை பிறந்தது, பொன் பிறந்துடுத்து. எப்போ பிறந்தது அப்படின்னா சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு. இவர் பெரியவாள்கிட்ட இருக்கார், இவா பெரியவாள்கிட்டே இருப்பா. பெரியவாளே என்ன பண்ணுவா, அப்பப்போ பார்த்துட்டு, ஏய் ஆற்றுல அவள் தனியாக இருப்போ, நீ போய் அங்கே 1 மாதம் இருந்துட்டு வா, அவள் பாவம் வீட்டில் தனியாக இருக்கா, நீ போய் பார்த்துட்டு வா அவளை அப்படின்னு சொல்லி தான் அனுப்புவா. இப்படி இவர் வீட்டுக்கு வந்தார். இவர் சம்சாரம் குளிக்காத இருக்கா, இவரான பெரியவாள்கிட்ட இருக்கார். அப்படி இருக்கிறதே ஒரு சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்துட்டு, பெரியவாள்கிட்ட நியூஸ் வந்தது குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சந்தோஷப்பட்டு, இங்கே உடனே வேதபுரிக்கு பொன் பிறந்திருக்கு, சீமந்த புத்திரி பிறந்திருக்கா, உடனே சர்க்கரையை கொடுத்து இங்கே எல்லாருக்கும் ஸ்வீட்டு கொடு, சர்க்கரை கொடு அப்படின்னு. பெரியவா சின்ன சின்ன விஷயம் மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாம் கூட எவ்வளவு அந்த பந்தாவை விடமாட்டா, கிரமத்தை விடமாட்டா அப்படிங்கிறதுக்கு இது மாதிரி சில நிகழ்ச்சிகள்லாம் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது. வேதபுரி சாஸ்திரி சர்க்கரை கொடு அப்படின்னா உடனே அப்பயே பெரியவா சொல்றா, பொண்ணு பிறந்தா சர்க்கரை கொடுக்கணும், புள்ள பிறந்தாக்க கல்கண்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அது என்ன சம்பிரதாயமோ தெரியல, 2 ஸ்வீட்டு தான்னா கூட என்னமோ பொண்ணு பிறந்தா சர்க்கரை கொடுக்கணும், புள்ள பிறந்தா கல்கண்டு கொடுக்கணும். அதனால இப்போ எனக்கு பொண்ணு பிறந்திருக்கு, சர்க்கரையை கொடுன்னு கொடுத்தா, சங்கர ஜெயந்தி என்னைக்கு பிறந்திருக்கு, சங்கரின்னு பேர் வை அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாளே நாமகரணம் பண்ண, இந்த சங்கரின்னு பொண்ணு பிறந்தது. உடனே அடுத்தது கொஞ்ச நாள்ல இன்னொரு பொண்ணு பிறந்தது, கமலான்னு பேர் வச்சுது. இவர் உடனே வருத்தப்பட்டார் பெரியவாள்கிட்ட, 2 பொண்ணா பிறந்துட்டோ, எப்படி கல்யாணம் பண்றது, கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு. கவலைப்படாத, நீ இன்னும் எத்தனை பொண்ணு வேணாலும் பெற்றுக்கோ, நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொன்னபடியே பெரியவா அவளுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சா. அவள்லாம் இன்னைக்கு அமோகமா இருக்கா. அதுக்கப்புறம் 2 புள்ள பிறந்தது. அதில் பத்ரி நாராயணன் ஒரு புள்ள. இந்த பத்ரி நாராயணன் புள்ள இவாள்லாம் பிறந்து, அதுக்கப்புறம் இன்னும் கண்ணன் ஒரு புள்ள பிறந்து, இப்படி 2 பொண்ணு 2 பிள்ளைகள்லாம் இருக்க, இவாளுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அந்த வம்சம்லாம் வாழையடி வாழையா தழைச்சி வராப்பெல்லாம் பண்ணியிருக்கா. இது இத்தனையும் எதுக்கு அப்படின்னா, இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகள் பெரியவாள்கிட்ட இருந்தது கைக்கிரமணத்துக்கு 9 வயசு 10 வயசுக்கு 8 வயசு 9 வயசுக்கு வந்ததுக்கு
அந்த வம்சம் முழுக்கலும் ஆட்கொண்டு அனுகிரகம் பண்ணி இவரை ஒரு ஆளாக்கி இவரை கொண்டு ஒரு மனுஷனாக்கி அப்புறம் இவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அவளுக்கு அந்த குழந்தையெல்லாம் பிறந்து அவளுக்கெல்லாம் ஒரு சௌகரியத்தை பண்ணி கொடுத்து வீடை கட்டி கொடுத்து வாசலை பண்ணி கொடுத்து என்னெல்லாமோ பண்ணி பெரியவா அன்பு மழையா பொழிஞ்சுன்னு தான் இருக்கா, இன்னமும் பொழிஞ்சுன்னு தான் இருக்கா. இப்படி இவருக்கு இல்லை, கைங்கரியம் பண்றவா எல்லாருக்கும் நம்ம பக்தி பண்ற அத்தனை பேருக்கும் பெரியவா பண்ணிட்டு தான் இருக்கா, அதுல சந்தேகமே இல்லை. அப்படி இருக்கிற பெரியவா தான் தனக்கு ஈவிரக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிறா. அப்படின்னா ஏகாம்பரம் அழுதார் இந்த வார்த்தையை கேட்டு. அப்படின்னா ஏன் அழமாட்டேன், இப்பேற்பட்ட பெரியவாளுக்கு ஈவிரக்கம் இல்லைன்னு சொல்லிப்பா. அப்படி அன்பு மயமா இருக்கிற பெரியவா அந்த கங்காவதியிலேருந்து கிளம்பி இன்னும் யாத்திரைகள்லாம் தொடர்றா. அது என்னங்கிறத நாமளும் தொடர்ந்து பார்ப்போம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பள்ளி எழுச்சி போற்றி. என் வாழ்முதலாகிய பொருளே புலர்ந்தது பூங்கழற்கு இணை துணை மலர் கொண்டு ஏற்றி நின் திருமுகத்து எமக்கு அருள் மலரும் எழில் நகை கொண்டு நின் திருவடி தொழுகோ சேற்று இதழ் கமலங்கள் மலரும் தன்வயல் சூழ் திருப்பெரும் துறை உரை சிவபெருமானே ஏற்றுயரு கொடியுடையாய் எனையுடையாய் ஏற்றுயரு கொடியுடையாய் எனையுடையாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் இருள் போய் அகன்றது அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் இருள் போய் அகன்றது உதயம் நின் மலர் திருமுகத்தின் கருணையின் சூரியன் எழ எழ கருணையின் சூரியன் எழ எழ நயன கடிமலர் மலரமற்று அண்ணலம் கண்ணாம் திரள் நிறை அறுபதம் முரல்வன இவையோர் திருப்பெரும் தூரையுரை சிவபெருமானே அருள் நிதி தரவரும் அருள் நிதி தரவரு ஆனந்தமலையே
அலைகடலே பள்ளி எழுந்தருளாயே கூவின பூங்குயில் கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி குருகுகள் இயம்பின சங்கம் கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி குருகுகள் இயம்பின சங்கம் ஓவினதாரகை ஒளி ஒளி உதயத்து ஒருப்படுகின்றது விருப்பொடு நமக்கு தேவ நற்செறிகழல் தாளினை காட்டாய் திருப்பெரும் துறை உரை சிவபெருமானே யாவரும் அறிவறியாய் எமக்கு எளியாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் இருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒருவால் இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் இருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒருவால் குன்னிய பிணை மலர் கையினர் ஒருவால் தொழுகையர் அழுகையர் துவள்கையர் ஒருவால் புண்ணிய பிணை மலர் கையினர் ஒருவால் தொழுகையர் அழுகையர் துவள்கையர் ஒருவால் சென்னியில் அஞ்சலி கூப்பினர் ஒருவால் திருப்பெரும் தூரை உரை சிவபெருமானே என்னையும் ஆண்டு கொண்டு இன்னருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே பூதங்கள் தோறும் நின்றாய நின்னல்லால்
போக்கிலன் வரவிலன் என நினைப்புலவோ கீதங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் நல்ல கேட்டறியோம் உனை கண்டு அறிவாரை சீதங்கொள் வயல் திருப்பெருந்துறை மன்னா சிந்தனைக்கும் அறியாய் எங்கள் முன்வந்து ஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டு அருள் புரியும் எம்பெருமான் ஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டு அருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பந்தனை பந்தருக்கார் அவர் பலரும் மைப்புரு கண்ணியர் மானுடத்தியல்வின் வணங்குகின்றார் அணங்கின் மணவாளா செப்புரு கமலங்கள் மலரும் தன் வயல் சூழ் திருப்பெரும் தூரை உரை சிவபெருமானே செப்புரு கமலங்கள் மலரும் தன் வயல் சூழ் திருப்பெரும் துறை உரை சிவபெருமானே இப்பிறப்பு அறுத்து எமை இப்பிறப்பு அறுத்து எமை ஆண்டருள் பூரியும் இப்பிறப்பு அறுத்து எமை ஆண்டருள் பூரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே அது பழச்சுவை என அமுதன அரிதற்கு அரிதன எளிது என அமரரும் அறியாரும் இது அவன் திருவுரு இவன் அவன் எனவே எங்களை ஆண்டு கொண்டு இங்கு எழுந்து அருளும் மதுவளர் பொழில் திரு உத்தர கோசமங்கையுள்ளாய்
திருப்பெருந்துறை மன்னா திருப்பெருந்துறை மன்னா எது எமை பணிகொளுமாறு அது கேட்போம். எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய். முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய். மூவரும் அறிகிலர் யாவர் மற்றறிவார். முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய். மூவரும் அறிகிலர் யாவர் மற்றறிவார். பந்தனை விரலியும் பந்தனை விரலியும் நீயும் நின்னடியார். வந்தனை விரலியும் நீயும் நில் அடியார். பழங்குடில் பழங்குடில் தோறும் எழுந்து அருளிய பரனே. செந்தழல் புரை தீரு மேனியும் காட்டி திருப்பெருந்துறை புரை கோயிலும் காட்டி. செந்தழல் புரை திரு மேனியும் காட்டி திருப்பெருந்துறை கோயிலும் காட்டி. அந்தணனாவதும் காட்டி அந்தணன் ஆவதும் காட்டி வந்து ஆண்டாய். ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே. ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே. விண்ணகத்தே வரும் நன்னவும் மாட்டா. விழுப்பொருளே உன தொழுப்படியோங்கள். விண்ணகத்தே வரும் நன்னவும் மாட்டா. விழுப்பொருளே உனத் தொழுப்படியோங்கள். மண்ணகத்தே வந்து வாழச் செய்தானே. வன் திருப்பெருந்துறையாய் வழியடியோம். கண்ணகத்தே நின்று களிதருதேனே. கடலமுதே கரும்பே விரும்படியார். எண்ணகத்தாய் உலகுக்கு உயிரானாய். எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே.
புவனியிற்போய் பிறவாமையில் நாள் நாம் புவனியில் போய் பிறவாமையில் நாள் நாம் போக்குகின்றோம் அவனே இந்த பூமி புவனியில் போய் பிறவாமையில் நாள் நாம் போக்குகின்றோம் அவனே இந்த பூமி சிவன் உய்ய கொள்கின்றவாறு என்று நோக்கி திருப்பெரும் தூரை உறைவாய் திருமாலாம் அவன் விருப்பெய்தவும் மலரவன் ஆசை படவும் நின் அலர்ந்தமை கருணையும் நீயும் அவனியில் புகுந்து எமை ஆட்கொள்ளவல்லாய் ஆரமுதே அவனியில் புகுந்தமை ஆட்கொள்ளவல்லாய் ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே 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 திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே
என்னுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.